Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraham is a text by Adi Shankaracharya explaining various theories of Vedanta with special focus, of course, on the Advaita Vedanta. Akhandananda Sambodha Anandasya Jayate Govindam Tamaham Vande Chidanandam Tamam Gurum. So Adi Shankaracharya is starting the text by prostrating to his Guru, Govinda. Akhandananda Sambodha Anandajyasya Jayate Govindam Tamaham Vande Chidananda Tamam Gurum. So నేను సచ్చిదానంద స్వరూపులను మా గురువులు నగు శ్రీమద్ గోవింద భగవత్పాదులకి నమస్కరించున్నాను. వారు సాక్షాత్కరించబడిన స్వస్వరూపానందానుభవం కలవారు. There is a very big question whether people get the self-realization through study of Advaita or they already got self-realization and then they are telling Advaita to the outside world. Because if you say finally Upanishads are the source, so where from Upanishads got? Only from the Vedic text. Purusha eva idam sarvam yad bhutam yad chabhavyam. Similarly, in the Narayana Sukta, yacchakinchit jagat sarvam drusyate sruyate piva antarvahischa tat sarvam vyapya narayana sthitaha anantam avyayam kavim samudrayantam vishvashambhuvam. And similarly, it is said there, sa brahma sa shiva sa hari sendra sa akshara paramas virat. So the nature of the Supreme Self is explained in the Veda Suktas, which got codified, consolidated in the Upanishads. Yo Vedado Swaraprokto Vedanteja Pratishtitaha Adyah Vedado Swaraprokta Eva Vedante Kevalam Pratishtitaha. It is a and doctrinization, Siddhanti Karanam Shankaracharya garu చేశారు. అంటే వారి గురువులు. So a very important point we have to take note is telling Govinda Bhagavatpada, who is his guru, is a self-realized soul through the higher yoga realization practice. Therefore, he could explain Advaita to his disciple. So without self-experience, it is not possible to explain Advaita also. That is what he is telling. వారు సాక్షాత్కరించబడిన స్వస్వరూపానందానుభవం కలవారు అఖండ ఆనంద సంబోధ ఆనంద్యస్య జాయతే గోవిందం తమహం వందే చిదానంద తమం. సో ఆయన సమాధి స్థితిలో చిదానంద స్థితిలో he was enjoying supreme bliss. In fact, when Shankaracharya landed in his institute, he was in samadhi. So Shankaracharya waited until he wakes up. Then he asked, who are you? Then he said, I am Brahman, you are also Brahman. That's why he was admitted. Akhanda Satchidanandam Avangmanasa Gocharam. Because this ultimate truth is Avangmanasa Gocharam. It cannot be expressed in words or cannot be grasped by mind. Yato vacho nivartante aprapya manasa saha. Atmanam akhiladharam asraye abhishta siddhaye. So Paramatma, Atma is same as Paramatma, Paramatma is same as Atma, which is Akhanda Satchidanandam Avang Manasa Gocharam. Atmanam akhiladharam asraye abhishta siddhaye. నేను నిత్యానంద స్వరూపముకు మోక్షము లభించుటకై నిజరూపమైన బ్రహ్మస్వరూపంను ఆశ్రయించుచున్నాను. సీతారామాంజనేయ సంవాదం అని ఒక గ్రంథం ఉంది. అది చాలా గొప్ప యోగా అద్వైత గ్రంథం. అందులో ఒక పద్యం ఉంది, అనేక పద్యాలున్నాయి, అది ఎప్పుడైనా మనం పెట్టుకుందాం సెషను. వాట్ ఇట్ సేస్ ఇస్ గరిమన్ స్వర్ణం అనేక భూషణములై గన్పట్టు చందంబునన్ పరమాత్ముండు అఖిల ప్రపంచమయుడై భాసిల్లు అట్లౌటచే సుర సిద్ధ ఉరగ యక్ష కిన్నర నర స్తోమాది శశ్వచ్చరాచర భూతోజ్వల సర్వభూతములకున్
సద్భక్తితో మొక్కేదాన్ని. సో ఈ విశ్వం మొత్తం విశ్వం కాబట్టి, ఈ విశ్వమే పరమాత్మ యొక్క ప్రకట స్వరూపం కాబట్టి ఈ విశ్వం మొత్తానికి నేను మొక్కుతున్నానంట. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఈయన కూడా అంటున్నాడు, నిత్యానంద స్వరూపముకు మోక్షం లభించుటకై మీరు ఏది ఉపాసిస్తే అదే మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఉపాసన ఆన్ Nityananda Nirguna Parabrahman, you will get to moksha. If you perform upasana on Hanuman, you will get confidence and strength. If like that depends on what you are performing upasana. So there are people yanti devavrata, yanti pitruni, yanti pitruyata, bhutani, yanti bhutesha, yanti madhyajino apimam. All kinds of people are there who worship all kinds of devatas, and they will get those results. But for moksha, it is only the Parabrahman, Omkar. No other less level of Devata will give you moksha. Nijarupamaina, na Nijarupamaina, which is my own true nature. Akhanda Satchidanandam Avangmanasa Gocharam Atmanam Akhiladharam Asraye Abhishta Siddhe. ప్రపంచం యొక్క సృష్టి స్థితి లయములకు కారణము దాని యందు జాతి గుణము క్రియా నామము మున్నగునవి ఏమీ లేవు. అందుచే ఆ బ్రహ్మమును శబ్దములు బోధింపలేవు. మరియు బ్రహ్మమునకు చక్షుడాది ఇంద్రియ గోచరము రూపమేది లేదు. కావున మనస్సుకు కూడా అది విషయం కాదు. అట్టి బ్రహ్మస్వరూపమును సద్గురూపదిష్ట మార్గములచే నిరంతరం అనుసంధానం చేసుకొంచున్నాను. అనగా మాయాకల్పితమగు దేహేంద్రియములయందు గల నేను నాది అనే అభిమానమును విడిచి సర్వసాక్షియగు ఆత్మస్వరూపము నేనైతినని భావించుచున్నానని భావం. నెక్స్ట్, యద ఆలంబోదరం హంతి సతాం ప్రత్యూహ సంభవం తదాలంబే దయాలంబం లంబోదర పదద్వయం. యదా ఆలంబోదరం హంతి సతాం ప్రత్యూహ సంభవం తదాలంబే దయాలంబం లంబోదరం పదద్వయం. వినాయకుని పాదపద్మద్వయం నమస్కరించుచున్న వారికి విఘ్నములన్నీ నశించుచున్నవి, భయములు తొలగిపోచున్నవి. కావున అట్టి దయామయుడగో గణనాథుని నేను వందనమాచరించదను. నెక్స్ట్, అర్ధతో అపి అద్వయానందం అతీత ద్వైత లక్షణం ఆత్మారామం అహం వందే శ్రీ గురుం శివ విగ్రహం. గౌడపాదుని గురించి ఫస్ట్ ఇందాక గోవింద భగవద్ ఆయన గురువు గౌడపాదు. ఆయన 120 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. ఆయన గొప్ప యోగి. ఇక్కడ ఈ పుస్తకంలో మనకి తెలుస్తున్నది ఏంటంటే ఆల్ ది గురూస్ ఆఫ్ శంకరాచార్య వేర్ గ్రేట్ యోగిస్. దే వేర్ ఇన్ సమాధి అండ్ దే వేర్ లివింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ దట్ ఈస్ వై దే వేర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అప్రిషియేట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అద్వైత. That's why they were able to convey. Otherwise, simply by reading books, you cannot get that experience. నేను మా పరమ గురువులకు గౌడపాదాచార్యులు వారిని పూజించున్నాను. వారికి అద్వయానందులను నామాంతరం కలదు. గౌడపాద హ్యాస్ అనదర్ నేమ్ అద్వయానంద. అర్ధతో అపి అద్వయానందం అతీత ద్వైత లక్షణం. అద్వైతం అతీత ద్వైతం. ఆత్మారామం అహం వందే శ్రీ గురుం శివ విగ్రహం. వారు జీవన్ముక్తులగుటచే శోకమోహాది సంస్కార ధర్మమును అతిక్రమించి నిరంతరం ఆత్మారాములై, అంటే తనలో తాను ఆనందంగా ఉన్నవాడై తమ నామధేయమును అన్వర్థము ఉంచుకున్నారు. అంటే ఆయన పేరు అద్వయానంద. మరియు వారు యోగాభ్యాస పాఠవముచే సిద్ధ శరీరులై మాండూక్యోపనిషత్ వివరణ రూపములకు కారికలను రచించి వేదాంత సిద్ధాంతమునంతయు ప్రపంచమునకు వెల్లడించి ఉన్నారు. అందువల్ల వారు శిష్యులను తరింపజేయుటకై అవతరించిన సాక్షాత్ శివస్వరూపులు. అందరూ శంకరాచార్యులు గారిని శివుడు అవతారం అంటారు. ఈయన శంకరాచార్య గారేమో ఆయన గురు గౌడపాద శివుడు అవతారం అంటున్నాడు. అర్ధతో అపి అద్వయానందం అతీత ద్వైత లక్షణం ఆత్మారామం అహం వందే శ్రీ గురుం శివ విగ్రహం. ఎందుకంటే ది అద్వైత సిద్ధాంత ఈజ్ నాట్ an ఒరిజినల్ ఐడియా ఆఫ్ శంకరాచార్య. It is there in the Vedas and the Upanishads, but it has been
established by Gaudapada in the Mandukya Upanishad Karika. Very clearly, Mayavadam and so many other dimensions of Advaita. The same thing Shankaracharya picked up and he expanded and amplified and became Jagat Guru. Because Gaudapada may not have the time to travel the whole country and conquer the opponents and all those things. He is busy in his Yoga Samadhi and his Bhadikya Karika writing and all that. Vedanta Shastra Siddhanta Sara Sangraha Uchyate. Now I am going to tell Vedanta Shastra Siddhanta Sara Sangraham. Prekshavatam Mumukshunam Sukha Bodhopapattaye. దుఃఖరూపమగు జనన మరణాది సంసార బంధము నుండి విడుదల కోరు బుద్ధిమంతులకు స్వాత్మస్వరూపము సులభముగా తెలియుటకై వేదాంత శాస్త్రమునందలి సిద్ధాంతముల యొక్క సారమునంతను సంగ్రహముగా బోధించడి ఒక గ్రంథమును రచించుచున్నాను. ఇంత క్లియర్గా ఆయన చెప్పినప్పుడు వీ కెనాట్ సే దిస్ ఇస్ ఫేక్, బికాస్ సమ్ బుక్స్ some people say they are not authored by Shankaracharya but given the name of Shankaracharya. And if I write a book, nobody will read. If I put the name of Shankaracharya, everybody will read. But when he is telling so candidly about gurus and all that, we cannot say it is a fake book. Asya Shastram Anusaritva Anubandha Chatusthayam Yadeva Moolam Shastrasya Nirdishtham Tadihochyate. ఏ గ్రంథమునందైనను చదువువారులకు ప్రవృత్తి కలుగవలన విషయ ప్రయోజనము సంబంధము అధికారి అని సంబంధ చతుష్టయం 4 ఏంటవి? విషయం సబ్జెక్ట్, ప్రయోజనం పర్పస్ ఆర్ రిజల్ట్ బెనిఫిట్, సంబంధము రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ టెక్స్ట్ అండ్ అదర్ సిద్ధాంతాస్, అండ్ ఫైనలీ అధికారి హూ ఈస్ డిజర్వింగ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఎవ్రీబడి ఇట్ విల్ నాట్ సింక్ ఇన్. Swami Chinmayananda used to give lectures on Upanishads in Nizam College grounds. I also attended in my childhood. Around 1 lakh people will be there. How much is sinking to whom? So, Adhikari has to be there for each grantha, and there has to be a purpose, objective. There has to be a subject, specific subject. That is అనుబంధ చతుష్టయం. అధికారీ చ విషయ సంబంధశ్చ ప్రయోజనం. అధికారీ విషయంచ సంబంధశ్చ ప్రయోజనం. శాస్త్రారంభ ఫలం ప్రాహు అనుబంధ చతుష్టయం. Only after telling these 4 you should start a shastra. చతుర్భిః సాధనై సమ్యక్ సంపన్నో యుక్తి దక్షిణః మేధావి పురుషో విద్వాన్ అధికార్యత్ర సమ్మతః. చతుర్భిః సాధనే సమ్యక్. ఏంటా సాధన చతుష్టయ సంపత్తి? నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము, ఇహాముత్ర ఫల భోగ విరక్తి, శమదమాది షట్క సంపత్తి, ముముక్షు. చతుర్భిః సాధనే సమ్యక్ సంపన్నః యుక్తి దక్షిణః. సందిగ్ధ విషయమును సక్రమముగా నిర్ణయించుకునే బుద్ధి సామర్థ్యము కలవాడు. యుక్తులు, యుక్తి వాడేవాడు అంటే లాజికల్ ఇన్ఫరెన్సెస్ should be able to be performed. He should have the buddhi capacity to do that. A dull idiot fool cannot do all those things. He is not fit. He is not an adhikari for this. గురువులు చెప్పిన రహస్యములను జ్ఞాపకముంచుకొనిన వాడు. మేధావి పురుషో విద్వాన్. శాస్త్రజ్ఞానము కలవాడు. బ్రహ్మము కలడని నిశ్చయాభిప్రాయముతో కూడుకొనిన వాడు నగు పురుషునకు వేదాంత శాస్త్రాధ్యయనం చేయుటకు ముఖ్యమైన అధికారము కలుగుచున్నది. అంటే the question arises, if a person is having all these things, then he already realized so. So the same thing happens in all the texts. In Upadesh Sahasra also, he tells who should be given the Vedanta bodha. Tyakta Vishaya, Tyakta Shastra Putra Vitteshanasya. Tyakta Vitta Putra Shastreshanasya. Who has given up all attachments with money
or with children and family, or with Shastra also, obsession to a particular Shastra. Tyakta Vitta Putra Shastra Ishanasya. And he has to be a sannyasi, Paramahamsa Parivrajakasya. He has to be a Paramahamsa like Ramakrishna Paramahamsa. Only for that person, the Mahavakya Upadesham will work. Ordinary people, they'll simply read or tell or hear, nothing will happen. For example, if you announce the secret formulas of atom bomb, who is going to make atom bomb by just hearing to that or reading about it? It requires a lot of prerequisite background. चतुर्भिः साधनैः सम्यक् सम्पन्नो युक्ति दक्षिणः मेधावी पुरुषो विद्वान् अधिकारी अत्र सम्मतः विषय शुद्ध चैतन्यम. What is the subject? Shuddha Chaitanya, pure consciousness. Jiva Brahma Aikya Lakshanam. And that Shuddha Chaitanya means Jiva Brahma Aikya Lakshanam. Yatraiva Drishyate Sarva Vedantanam Samanvayaha. He who is able to realize that, he will be able to perform the synthesis. Maya Sambandham Leni Shuddha Brahma Swarupamna Vedanta Shastram Chapavadu Mukhya Vishayam Auchunnadi. ఎట్లనగా సచ్చిదానంద రూపముకు పరబ్రహ్మము సంసార కాలమునందు మాయా సంబంధం వలన ఈశ్వరుడనియు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్, వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పరబ్రహ్మన్ అండ్ ఈశ్వర? సంసార కాలమునందు మాయా సంబంధము వలన ఈశ్వరుడనియు, అంతఃకరణ సంబంధం వలన జీవుడనియు ఒకే శుద్ధ చైతన్యం. మాయా సంబంధము లేని శుద్ధ బ్రహ్మస్వరూపము వేదాంత శాస్త్రమున చెప్పబడు ముఖ్య విషయము. ఆ సచ్చిదానంద రూపముకు పరబ్రహ్మము అంటే ఓంకారము సంసార కాలమునందు మాయా సంబంధము వలన ఈశ్వరుడనియు, అంతఃకరణ అంటే మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తము 4 యొక్క సంబంధం వలన జీవుడనియు వ్యవహరింపబడుచుంది. మాయావశుడైన ఈశ్వరుడే జీవుడు అంటే అంతఃకరణ సంబంధం వలన. ఇటేడ వేదాంత వాక్యములన్నీ ఉపక్రమ ఉపసంహారదులు చే జీవేశ్వరుడికి ఇరువులకు గల ఉపాధి ద్వయమును విచారించి పరిశిష్టముకు చైతన్య మాత్రము అభేదం బోధించున్నది. శుద్ధ చైతన్యం ఈజ్ ఓన్లీ వన్ when it is independent of the universe or samsara. It is Parabrahman, Omkara, or you can say Narayana, or you can say Shiva, it's all same. When it becomes in contact with samsara, the same Parabrahman will become Ishvara. That means God. And same Shuddha Chaitanya, when it is influenced by the Antaranga, Antakaranas, Mano, Buddhi, Chitta, Ahankara, it is becoming what? Jiva. Same Shuddha Chaitanya. Because Ahankaram is separating the Jiva from the Brahman state. Multiple Jivas are there, multiple Ahankaras are there. Whereas when the Ahankara, Mamkara, Raga, all these things are removed and Antakarana is also disconnected, then you are same as Ishvara. But still you are in the samsara contact. So when samsara contact is also disconnected, then you are Brahma. Same Shuddha Chaitanya. I'll read once again. Vishaya Shuddha Chaitanyam Jiva Brahmaikya Lakshanam Yatraiva Drishyate Sarva Vedantanam Samanvayaha. మాయా సంబంధము లేని శుద్ధ బ్రహ్మ స్వరూపము వేదాంత శాస్త్రమును చెప్పబడు ముఖ్య విషయము. ఎట్లనగా సచ్చిదానంద రూపముకు పరబ్రహ్మము సంసార కాలమునందు మాయా సంబంధము వలన ఈశ్వరుడనియు, అంతఃకరణ సంబంధము వలన జీవుడనియు వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇటేడ వేదాంత వాక్యములన్నీ ఉపసంహారదులచే జీవేశ్వరులకు ఇరువురకు గల
ఉపాధి ద్వయమును నివారించి, రిజెక్షన్, నేతి నేతి నేతి, నాహం దేహో నేంద్రియాణ్యంతరంగం నాహంకార ప్రాణవర్గో న బుద్ధి. సో బై ఎలిమినేటింగ్ ది కనెక్షన్ విత్ ది అంతఃకరణ, of course అంతఃకరణ is the inner jiva identity. External jiva identity is the body, senses, all these things. And even further external identity is your name and address and all those things. So if you go on eliminating these connections, finally you will land yourself with the same Shuddha Chaitanyam which has become Ishvara and which is originally Parabrahm. एतद् ऐक्यप्रमेयस्य प्रमाणस्यापि च श्रुतेः सम्बन्धः कथ्यते सद्भिः बोध्यबोधकलक्षणः. జీవబ్రహ్మైక్యమనడి విషయమునకు వేదాంత శాస్త్రమనడి ప్రమాణముకును గల సంబంధము బోధ్య బోధక భావరూపములని పండితులు వచించున్నారు. బోధ్యము బోధకం. బోధ్యమనగా తెలియదగినదగు జీవబ్రహ్మైక్యము, బోధకమనగా తెలియచేయుదగు వేదాంత శాస్త్రం. ఆ రెండిటికి గల సంబంధము బోధ్య బోధక లక్షణం ఆడచున్నది. బ్రహ్మాత్మైకత్వ విజ్ఞానం సంతః ప్రాహు ప్రయోజనం. వాట్ ఈస్ ది ప్రయోజనం ఆఫ్ దిస్ టెక్స్ట్? దిస్ టెక్స్ట్ is సర్వ వేదాంత సిద్ధాంత సార సంగ్రహం. It has any text has 4 fundamental attributes: adhikari, prayojanam, vishayam and sambandha. So adhikari is defined already, and he has defined the vishayam as jiva brahmaikya, that is the objective prayojanam, and vishayam is parabrahman. Now he is explaining the ప్రయోజనం is జీవ బ్రహ్మలిరువరికి ఒకటే అని అపరోక్ష జ్ఞానము కలుగుటే ప్రయోజనం. టు రియలైజ్ దట్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్ ఆర్ వన్ అండ్ ది సేమ్. బ్రహ్మాత్మైకత్వ విజ్ఞానం సంతః ప్రాహు ప్రయోజనం ఏన నిశ్శేష సంసార బంధ సద్య ప్రముచ్యతే. వాట్ ఈస్ ది ప్రయోజనం? వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్? మోక్ష. దట్ ఈస్ నిశ్శేష సంసార బంధాత్ sadhya pramuchati. Moksha will come immediately if it is realized. If the jiva brahmaikya tattvam is realized, brahmatmaikatva vijnanam santah prahu prayojanam yena nishesha samsara bandhat sadhya pramuchate. Sadhyo mukti. If it is realized, in the entire samsara, nishesha, complete samsara will be liberated. You will be liberated. జీవ బ్రహ్మలిరువురు ఒకటే అపరోక్ష జ్ఞానము కలుగుటయే వేదాంత శాస్త్రమునకు పరమ ప్రయోజనము. అట్టి జ్ఞానము కలుగగానే సంసార బంధములన్నీ నశించుపోవును. అనగా జీవుడు సంసార కాలమునందున జ్ఞానము చే తాను కాని దేహేంద్రియాదులను తానని భ్రమించుచున్నవాడై వాని ధర్మములన్నిటినీ తన యందు ఆరోపించుకుని సంసార దుఃఖమును అనుభవించుతున్నాడు, ఇంక్లూడింగ్ ది పూర్వజన్మ samskaras and karma, everything. Because you are assuming your identity with all those things. ఈ వేదాంత శాస్త్ర జ్ఞానం వస్తే, అంటే ఈ జీవ బ్రహ్మైక జ్ఞానం వస్తే, you will be disconnected. You will be detached from all those false impressions, identities. ఒక కళ వచ్చిందండి, you will feel so many things as if you are doing something. The moment you wake up, it's all gone. Similarly, when you wake up, it will be all gone. That waking up is called moksha or jnana. Jnanad mukti. జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట మాత్రము, అంటే మామూలుగా ఏం చేస్తున్నాడు? దుఃఖమును అనుభవిస్తున్నాడు, అన్ని ఆరోపించుకొని, నాకు ఇదేంది, నాకు అదేంది, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, నేను మంచి. యు నో దట్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ దేర్ ఇస్ వన్ బుక్ కాల్డ్ ఐఎమ్ ఓకే యు ఆర్ ఓకే. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 పాసిబుల్ స్టేట్స్. First is I am okay, you are not okay. That means you are bad, I am good. So you will get a lot of misery out of it. Second is you are okay but I am not okay, jealousy. You will get a lot of misery out of it. And worst thing is I am not okay and you are not okay. Everything is bad.
So even more worse. All these three have to be eliminated. The only valid statement is, I am okay, you are okay. When will I be okay and you are okay? When I and you are same. If I and you are same, then if I am okay, you are also okay. So when I realize that I and you are same, that is Advaita. బ్రహ్మాత్మైకత్వ విజ్ఞానం సంతః ప్రాహు ప్రయోజనం ఏన నిశ్శేష సంసార బంధాత్ సద్య ప్రముచ్యతే. సద్యోముక్తి, ఇమ్మీడియట్ రిలీజ్. అంటే మామూలుగా అయితే ఇట్ టేక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్. సృష్టి మొదలైంచి సృష్టి ఎండ్ వరకు, కల్పాంతం వరకు మీరు జన్మలు ఎత్తుండాలి. ఈ జన్మలన్నీ దుఃఖాలు అనుభవిస్తుండాలి. జన్మ దుఃఖం, గర్భ నరకం ఉంటుంది కదా. తర్వాత పుట్టంగానే ఏడుస్తాడు. పుట్టక ముందు లోపల ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు, పుట్టంగానే ఏడుస్తాడు. నేను పుట్టాను, లోకం నవ్వింది, నేను నవ్వాను, లోకం, నేను ఏడ్చాను, లోకం. తర్వాత చిన్నపిల్లలు నవ్వుతారు చాలా రోజులు, పెద్దవాడు అయిన కొద్దీ ఆ నవ్వు ఆగిపోతుంది, ఏడుపు ఎక్కువైపోతుంది. మనం నవ్వేది చాలా తక్కువ. మీరు మ్యాక్సిమం అది 1% కూడా ఉండదు. 99% మనకి ఏడిపోయి ఉంటుంది. పిల్లలకేమో 99% నవ్వు ఉంటుంది. సో జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట సచ్చిదానంద రూపముకు పరబ్రహ్మయే తాననియు, దేహేంద్రియ సంఘాతికము మిథ్యాకల్పితమైనదియు. అంటే కలలో అలే, నిద్ర లేచిన తర్వాత ఆ కళంతా ఎంత భయంకరమైనా కూడా అదంతా మిథ్యా అని ఎట్లయితే తెలుసుకుంటాము. దేహ ధర్మములను జరామరణములు నుండి, చక్షురాది ఇంద్రియ ధర్మములకు అంధత్వ మూకత్వాదుల నుండి, ప్రాణధర్మములకు ఆకలి దప్పిక నుండి, మనోధర్మములకు శోకమోహాల నుండి విముక్తుడగుచున్నాడు. అదే మన నిర్వాణ షట్కంలో ఏం చెప్పాడు? దేహాన్యత్వాన్నమే జన్మజరాకర్షలయాదయ. నేను దేహాన్ని కాదు కాబట్టి, దేహానికి ఉండేటువంటి పుట్టుక చావు అవన్నీ నాకు లేవు. నేను ప్రాణాన్ని కాదు కాబట్టి ఆకలి దప్పికలు అవి నాకు లేవు. నేను అమనస్త్వాన్నమే దుఃఖరాగ భయ ద్వేషాదయ. నేను మనస్సును కాబట్టి ఎమోషన్స్ అన్ని నాకు లేవు. ప్రయోజనం సంప్రవృత్తే కారణం ఫలలక్షణం ప్రయోజనం అనుద్దిశ్య మందోపి ప్రవర్తతే. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఏ పని చేసినా ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఉంటేనే చేస్తారు. ఎవరో ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆయన రండి కూర్చోండి కాఫీ తెప్పించినా టీ తెప్పించినా కూల్ డ్రింక్ తాగుతాను అడిగితే దాని వెనకాల ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఆశించే అవన్నీ చేస్తున్నాడు. ఎవరు ఏమి చేయరు. నో ఫ్రీ లంచ్ థియరీ అని ఉంటుంది. Nobody will give anything free. There is a prayojanam behind it. Whether you know it or you don't know it. You may know later. It may be too late. There will be people very, very polite and very, very sweet, but they will be cheats. They will be big cheats. When I went to Kasi, at the train station itself, one fellow will come. Rand, eppudu vachcharu bagunnara. He'll talk as if he's our cousin brother. Then he will take us around everywhere, and after extracting everything, he'll disappear. Actually, it happened. He was so close to us, suddenly disappeared because everything is over. Then we are searching for him, we can't find him. ప్రయోజన సంప్రవృత్తే కారణం ఫలలక్షణం ప్రయోజనం అనుద్దిశ్య సమందోపి ప్రవర్తతే. నా మందోపి. ఈవెన్ ఎ ఫూల్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ వితౌట్ ప్రయోజనం. లోకమునందు మూఢులు సైతము ప్రయోజనమును అభిలషించే ఏదైనా ఒక కార్యం చేయుదురు. కావున వేదాంత శాస్త్రాధ్యాయమునందు మానవులకు ప్రవృత్తి కలుగవలెను ఫలమును గ్రంథారంభమునే నిరూపింప. అందుకే ఆ ప్రయోజనం ఏమిటో ముందే చెప్పారు. అయితే మనం ఎందుకు చదవాలి అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. టైం వేస్ట్ కదా, మన టైం చాలా వాల్యుబుల్ కదా. సాధన చతుష్టయ సంపత్తిర్ యస్యాస్తి ధీమతః పుంసః తస్యైవ తత్ఫల సంసిద్ధిర్నాన్యస్ అస్య కించిద్ ఊనస్య.
సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఉన్నవాడికే ఈ ఫలితం ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఏంటో సాధన చతుష్టయ సంపత్తి? శమధమాది షట్క సంపత్తి, నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము, ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరక్తి, ముముక్షత్వం. సాధన చతుష్టయ సంపత్తిలో ఫస్ట్ శమధమాది షట్క సంపత్తిలో 6 ఉన్నాయి. శమము, దమము, తితిక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానం. చత్వారి సాధనాన్యత్ర వదంతి పరమర్శయః ముక్తిర్యేషాం తు సద్భావేన అభయవే సిద్ధ్యతి ధ్రువం. 4 స్తంభములు లాంటివి. ఆద్యం నిత్యానిత్య వస్తు వివేక సాధన. నేను ఫస్ట్ వివేకం పెట్టాడు. అంటే వివేకం నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం, ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము అనే వివేకం, డిస్క్రిమినేటరీ పవర్. అన్లెస్ యూ హ్యావ్ దట్ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం, యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు స్టడీ వేదాంత శాస్త్ర. If you think body is permanent, nityam, or if you think your money is permanent, or your relationships with others are permanent, nothing is permanent. What is permanent in this world? Only change is permanent. Nothing else is constant. Only change is constant. The opposite of constancy is change, and that is only permanent. Continuous change. That means there is nothing which is permanent. ఆద్యం నిత్యానిత్య వస్తు వివేక సాధనం మతం ఇహాముత్ర అర్ధ ఫలభోగ విరాగో ద్వితీయకం. ఎప్పుడైతే యు రియలైజ్ బై యువర్ ఓన్ డిస్క్రిమినేటరీ పవర్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్, దెన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ డిమినిష్. యూ డోంట్ నో, డెత్ కెన్ కమ్ ఎనీ మినిట్. One astrologer told me that I have 2 years left. I have only 2 years more. Huh? He told me recently, 6 months back. I didn't ask him, but he told. Then I asked him, what is the solution? He said, there is no solution. Finally, he says, if at all in your wife's horoscope, there is Mangalya Balam, then you live beyond that. Then my wife asked, what is Mangalya Balam? How to understand? So there is a movie called Mangalya Balam. Of course, other astrologers told all that is bogus, that I will live for the next 10 years or 12 years. So, of course, one Ayurvedic doctor told you can live up to 120 years. Gaudapada lived for 120 years. My yoga Guruji lived for 97 years. There was one book I saw. First chapter is how to live 100 years. Second chapter, how to live 200 years. Like third chapter, how to live 300 years. Like, and people have lived. Karapatra Swamiji lived for a long time, and Trilinga Swami lived for 350 years in Kasi. He's a Telugu man. And then Maharshi Kartikeya lived for 350 years. Nagarjuna lived, you know how many years? 900 years. This is what Dalai Lama told in Rajendra Bharati when Chandrababu Naidu as CM is sitting next to him. I heard it myself. Because the Nagarjuna had this Rasa Siddhi. He was a Siddha. Rasa Siddha. Samadhi Shatka Sampatti Trutiyam. Third requirement is Samadhamadi Shatka Sampatti. Turiyam tu Mukshatvam. ఇవన్నీ ఉంటాయి కూడా మోక్షం కావాలనే ఉద్దేశం లేకపోతే మోక్షం రాదు. నిత్యానిత్య వస్తువులను వివేచనం చేయటం అనేది ప్రథమ స్వాధీనము. ఇహపరలోక విషయభోగములందు ఆసక్తి లేకుండుట అనున్నది ద్వితీయ సాధనము. శమము, దమము, ఉపరతి, తితిక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానం, ఈ క్వాలిటీస్. శమము అంటే శాంతిగా ఉండటం, దమము అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, డిసిప్లిన్గా ఉండటం, ఉపరతి అంటే సాటిస్ఫైడ్గా ఉండటం, కంటెంట్మెంట్, తితిక్ష అంటే టాలరెన్స్, శ్రద్ధ అందరికీ తెలుసు, సమాధానం అంటే సమాధి, ఈక్విలిబ్రియం అనే మీనింగ్స్ వస్తాయి. ఇవి కలిగి ఉండుట తృతీయ సాధనం. ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. బ్రహ్మైవ నిత్యమన్వస్తు అనిత్యమితి వేదనం సోయం నిత్యానిత్య వస్తు వివేక ఇది కథ్యతే. అనిత్యములన్నీ కూడా బ్రహ్మం కాదు. బై డెఫినిషన్
Brahman is the God, or is the only permanent thing. All others are temporary. Anything. సచ్చిదానంద రూపంబగు పరబ్రహ్మం ఒక్కటియే సర్వకాలమునందను సత్యమయ్యున్నది. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ. యో వేద నిహితో గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. వేర్ ఈజ్ ఇట్? ఈజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ హార్ట్, ఇన్ ది కేవ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ హార్ట్. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం. ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీయింగ్స్. తద్భిన్నమగు ప్రపంచమంతయు అశాశ్వతమగుచున్నది అని వివేచన చేసి తెలుసుకొనుటయే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం. ది మొమెంట్ యు రియలైజ్ దిస్, యువర్ క్రేవింగ్ ఆర్ క్రేజ్ ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ డిసపియర్. ఇది కావాలి, అది కావాలి. మృదాది కారణం నిత్యం త్రిషు కాలేషు దర్శనాత్ ఘటాద్య నిత్యంత కార్యం ఎత్తన్నా సమీక్ష. దానికి అనాలిసిస్ ఏంటంటే, కుండలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా అవన్నీ టెంపరీ. బట్ మట్టి దేంతో కుండలు ఏర్పడే అది పర్మనెంట్. సో ఈ అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం, సెకండ్ చాప్టర్లో భగవద్గీతలో, దేని చేత ఈ ప్రపంచమంతా చేయబడిందో అది అవినాశి. కానీ చేయబడిన వస్తువులన్నీ కూడా నశించుకోవడం. మూడు కాలములందును అంటే భౌత భవిష్యత్ వర్తమానములు ఎప్పుడూ ఉండేది కాబట్టి అది నిత్యము. కుండామున్నగు కార్యపదార్థముల మాట పుట్టునకు పూర్వం నశించిన పిమ్మట లేకపోవడిచే అనిత్యము. అంటే కార్యకారణ సంబంధం ఒకటి. కారణమే మూల కారణం ఏతుందో అది నిత్యం. అంటే ప్రతి కార్యానికి కారణం ఉంటుంది. ఏ కార్యం కూడా కారణం లేకుండా ఉండదు. కారణాభావాత్ కార్యాభావ. ఆ కారణానికి ఇంకో కారణం ఉండొచ్చు, ఆ కారణానికి ఇంకో కారణం, ఇట్లా పోయి చివరికి మూల కారణం ఏతుందో అది సత్యం. మిగిలినవన్నీ కూడా టెంపరీ, అది పర్మనెంట్, మూల కారణం. అందుకే మన పోతన గారి భాగవతంలో ఏమన్నాడు? ఎవ్వని చే జనించు జగం, ఎవ్వని లోపల నుండు లీనమై, ఎవ్వని యందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు, మూల కారణం బెవ్వడు అని. అనాది మధ్య లయుడెవ్వడు, సర్వముదానయైన వాడెవ్వడు, వాని ఆత్మజుని నాలో ఉన్నవాడిని అన్నాడు. నే శరణము వేడు. ఇది యూనివర్సల్ ప్రేయర్. అన్ని రిలీజియన్స్ లో ఇది ఒప్పుకుంటారు, ఎక్సెప్ట్ నాస్తికర్. బౌద్ధ, జైన, దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ ఎ క్రియేట్, బట్ దే యాక్సెప్ట్ ది ఆత్మ. దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ పరమాత్మ, బట్ దే యాక్సెప్ట్ ఆత్మ. Because without Atma there cannot be rebirth. They accept rebirth. తథైవేతత్ జగత్ సర్వం అనిత్యం బ్రహ్మకార్యతః తత్కారణం పరం బ్రహ్మ భవే నిత్యం మృదాదివత్. నామరూపాత్మకు ప్రపంచమంతయు పరబ్రహ్మము వలన పుట్టిన కార్యముగుచే ఘటాదుల వలె అనిత్యమునే అగుచున్నది. విశ్వరూపంలో కూడా అది చూపించాడు. మొత్తం విశ్వం నేనే చూడమని. పశ్యమే పార్థరూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ పశ్య ఆదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినో మరుతస్తదా బహూని అదృష్టపూర్వాణి యస్యాశ్చర్యాణి భారత. ఇహైకస్థం జగత్కృష్ణం పశ్చాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. ఈ కనపడుతున్నవన్నీ కాకుండా నీకు ఇంకేమన్నా బ్రెయిన్ ఐడియాస్ ఉంటే అవి కూడా కనపడుతుంది. అన్య దృష్టి. సో చాలా మంది, ఇందాక నేను వస్తుంటే ఎవరు ఒక ఆయన, ఒక ముస్లిం పోస్ట్ పెట్టాడు, హిందూ ధర్మ మే కితనే దేవతాయే హై, కితనే భగవాన్ హై? 33 crore, 33,000, 3300. సో వచ్చి 33. ఏంటా 33? ఇట్స్ నాట్ కోటి, ఇట్ ఈస్ కేటగిరీ. పశ్య ఆదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినో మరుతస్తది. అయిపోయింది. ద్వాదశాదిత్యులు, ఏకాదశి రుద్రులు, అష్టవస్తువులు, 33 అప్పుడే అయిపోయింది అశ్విని కలిపితే. ఇవి కాక అన్ని రూపాలు. సో చివరికి ఏమన్నాడు? అంతా నేనే అన్నాడు. అది భరించలేక నాకు అట్లా వద్దు, నాకు మనిషిలాగా కనపడమంటే 4 చేతులతో కనపడ్డాడు. హ్యూమనాయిడ్ ఫామ్. ది ఫామ్ విచ్ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ యాజ్ వెంకటేశ్వర, యాజ్ విష్ణు, ఆర్ నారాయణ, ఆర్ కృష్ణ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూమనాయిడ్ ఫామ్.
It is not the universal form. The humanoid form created for our benefit, for Arjuna's benefit. Because Arjuna cannot accept the universal form, which was terrible. Because he saw everybody dying. One by one, everybody is dying. So Krishna told Arjuna, see, everybody is going to die anyway. And you get the name and fame that you have killed them. Maya hatam stvam jahima vedishtva yudhyasva jetasi rane sapatna. So you simply take the credit. Actually, when Arjuna was shooting arrows on each warrior, he was seeing Rudra coming and killing in front of him before his arrow hits. That's only Arjuna could see it. Nobody could see it. Sargam naktasya tasmad va etasmad iti hisrutihi సకాశాత్ బ్రహ్మణస్తస్మాద్ అనిత్యత్వేన సంశయ. తైత్రీయోపనిషత్తు ఆకాశం మొదలుగా గల ప్రపంచమంతా అద్వితీయ పరబ్రహ్మ వలన ఉత్పన్నమగుచున్నది బోధించు. తైత్రీయోపనిషత్తులో తస్మాదేతస్మాద్వా ఆత్మనః ఆకాశ సంభూతః ఆకాశాద్వాయు వాయోరగ్ని అగ్నేరాపః అబ్జ పృథివీ పృథివ్యాదన్నం అన్నాద్భూతాని. దిస్ ఇస్ సీక్వెన్స్ ఫ్రమ్ సటిల్ టు గ్రాస్. The subtlest is Atman, that is pure consciousness. The next subtler but gross is Akasha. And the next subtler Vayu, but gross. So like this. Sarvasya anityatvena sa avayavatvena sarvatas siddhe vaikunthadishu nityatvam atirbhrama eva modabuddhi. పుట్టుచున్న ఘట పదార్థములన్నీ అవయవములు కలిగి ఉన్నవి, అవయవములు గల పదార్థములన్నీ నశించుతున్నవి. యదృశ్యం నశ్యం. ప్రపంచము పుట్టుచున్నది గాన అది అవయవ సహితమనియు అనిత్యమనియు నిశ్చితమవుచున్నది. ఇట్టేడ సావయవములకు వైకుంఠాది లోకములను నిత్యములుగా నుంచి వానినే పరమప్రాప్య స్థానములుగా భావించడి వారి యొక్క అభిప్రాయం భ్రాంతి మాత్రమే అవును అని శంకరాచార్య గారు అంటారు. అంటే ఈ లోకములన్నీ 14 లోకములు ఉన్నాయా లేవా అంటే, భూమి ఉందా లేదా అంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది ఉందా లేదా, ఈ హాల్ ఉందా లేదా అంటే ఉంది లేదు. పంచేంద్రియములకి జీవుడికి అది ఉంది, యాక్చువల్గా లేదు. సో 14 లోకాలు మన త్యాగరాజ కృత కూడా ఉంది. జీవాత్ముడు పరమాత్ముడు 14 లోకములు. సో ఇవన్నీ కూడా రిలేటివ్గా ఉంటాయి కానీ అబ్సల్యూట్గా ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ, వన్ వితౌట్ ఎ సెకండ్. అంటే రిలేటివ్గా ఉన్నది కూడా చాలా రియాలిటీ, యాజ్ మచ్ రియాలిటీ యాజ్. అందుకే మాయాకి వ్యవహారిక సత్తా ఇచ్చారు. 3 సత్తాలు ఉన్నాయి కదా, వ్యవహారిక సత్తా, ప్రాతిభాసిక సత్తా, పరమార్థిక సత్తా. పరమార్థిక సత్తాలో పరబ్రహ్మం ఒకటే ఉంది, మిగిలినంతా మిథ్య అని చెప్పేస్తుంది. వ్యవహారిక సత్తాలో అన్నీ ఉన్నాయి. మధ్యలో ప్రాతిభాసిక సత్తా ఉంది, అంటే ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్. నేను ఫలానా, నాకు ఇదైంది, నేను వచ్చాను, నేను పోయి, ఇట్లాంటివి ఏదైతే ఉందో అది ప్రాతిభాసిక సత్తా, రిఫ్లెక్టెడ్ రియాలిటీ. శంకరాచార్య గారు కూడా మాయకి వ్యవహారిక సత్తా అని ఒప్పుకున్నాడు. అది లేదు అంటానికి లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కళ కూడా లేదంటానికి లేదు. కళలో ఆ కళ వస్తున్న వాడికి ఉంది, అది వ్యవహారిక, అది వాడి వ్యవహారిక సత్తా. అనిత్యత్వం నిత్యస్య ఏవం యత్ శృతియుక్తిభిః వివేచనం నిత్యానిత్య వివేక ఇత్యుచ్యతే. సో ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము అని వివేకం, దాన్నే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అన్నారు. ఈ రీతిగా శృతుల చేతను యుక్తుల చేతను నిఖిల జగత్ కారణం మగు పరబ్రహ్మం ఒక్కటియే నిత్యమైనదని. అంటే మామూలుగా ప్రజలు, మామూలు మనుషులు ఎంత మూఢులు అంటే ఎవడేం చెప్తే అదే కరెక్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ వచ్చి కేసీఆర్ చెప్పింది కరెక్ట్ అనమాట, తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పింది కరెక్ట్. సో మనకి శాస్త్రం అట్లా కాదు, యుక్తులు ఉంటాయి, దాని ప్రూఫ్ ఉండాలి.
చివరికి ఒక్కొక్కటి రిజెక్ట్ చేసుకుంటే చివరికి ఒకటే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఫైనల్గా. శృతుల చేత యుక్తుల చేత నిఖిల జగత్ కారణమగు పరబ్రహ్మం ఒక్కటియే నిత్యమైనదనియు తద్భిన్నమగు కార్యప్రపంచమంతయు అనిత్యమైనదనియు విచారణ చేసి తెలుసుకొనుటయే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమగునని పండితులు చెప్పారు. ఐహికాముష్మికార్థేషు అనిత్యత్వేన నిశ్చయాత్ నైస్పృహ్యంతు బుద్ధ్యాయ తద్వైరాగ్యమితీర్యతే. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం వస్తే దేని గురించి మీరు కోరికలు కోరాలి? అనిత్యమైనటువంటి పదార్థముల మీద కోరికలు ఉండడం అవసరమా? ఏమన్నా బుద్ధి ఉందా? ఏమన్నా సెన్స్ ఉందా? శరీరం అనిత్యము అని తెలిసినప్పుడు శరీరం మీద కోరిక పెట్టుకుని, మోహం పెట్టుకుని, దేహాభిమానం పెట్టుకుని ఉండడం కరెక్టా? నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం వలన ఇహపర లోకములనందరి భార్యాపుత్రాది పదార్థములన్నీయు అనిత్యములని గ్రహించి వానియందు వాంఛ లేకుండుటయే వైరాగ్యం అనబడునని విద్వాంసులు రచించారు. ఈ వైరాగ్యాన్ని హెల్ప్ చేయడానికే మనకి ఇంట్లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరి గురించి అయితే మనం ఎంతో కష్టపడి జీవితాంతం తల్లకిందులుగా తపస్సు చేసి కష్టపడుతున్నాము, వాళ్ళ వల్లనే మనకి అనేకమైనటువంటి బాధలు వస్తాయి. కనీసం దానివల్ల అయినా వైరాగ్యం వస్తుందని భగవంతుడు అది కూడా పెట్టాడు. నిత్యానిత్య పదార్థ వివేకాత్ పురుషస్య జాయతే సద్యః ప్రచందన వనితాదౌ సర్వత్రా అనిత్య వస్తుని విరక్తి పడుతుంది. కానీ ఈ విరక్తి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఎవరైనా చచ్చిపోతే శ్మశానానికి వెళ్తే విరక్తి వచ్చేస్తుంది, శ్మశాన వైరాగ్యం ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. కానీ ఎంతసేపు ఉంటుంది? ఆటో దొరికేంత వరకు ఉంటుంది. ఆటో దొరకకపోతే వైరాగ్యం ఎగిరిపోయి పెద్దగా అలవాటు ఉంది, ఆటోకి వచ్చి అడిగి పరిగెత్తడం. అలాగే ప్రసూతి వైరాగ్యం అని ఉంటుంది. కాకస్య విష్ఠావద్ అసహ్య బుద్ధి భోగేషు సహా తీవ్ర విరక్తిరిష్యతే విరక్తి తీవ్ర విధానమాహు భోగ్యేషు దోషేణ సంతః. కాకిరెట్ట, కాకవిష్ఠ, కాకిరెట్టను చూసి అసహ్యపడినట్లు కాకిరెట్ట కావాలి బాగుంది అనుకుంటారు. సో అట్లాగే అన్నీ కూడా అంతే, సంసారంలో విషయములన్నీ అంతే, సంబంధములన్నీ అంతే. అసహ్యపడుటయే తీవ్ర విరక్తి అనబడుచున్నది. సిద్ధార్థుడు అన్నీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాడు. రాజభోగాలు, భార్య, పిల్లవాడు. ఇది ఎట్లు కలుగుననగా విషయములందరి దోషములను విచారించిన కొలది వాని యందు వైరాగ్యము దృఢమగుచుండును. విషయగత దోషములన్నీయు రాబోవు శ్లోకములందు వివరింపబడుచున్నవి. సంగ్రహముగా గ్రహింపవలన సంసారంలో ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా, ఇప్పుడు పరస్త్రీ ఉందనుకోండి, పరస్త్రీ నల్ల తాచు కంటే డేంజరస్ అని చెప్పారు. పరస్త్రీతో సంబంధం పెట్టుకోవాలని ఎవరైనా ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది? రావణాసుడికి ఏమైంది? అదే అవుతుంది. సో ఇట్లా అనే పరధనం కానీ ఏది చేయకూడదో అధర్మములన్నీ కూడా అవి తాచుపాము కంటే డేంజరస్. దే విల్ డిస్ట్రాయ్ యు. విషము కంటే అత్యంత దుష్టములు. ఎందుకంటే విషమనున్నది త్రాగువారులను మాత్రమే నశింపజేయును కానీ తను చూచువారులను వినువారులను మాత్రం ఏమీ చేయలేదు. కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ అట్రాక్షన్స్, చూస్తేనే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వింటేనే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్. అందుకే పతంజలి జాగ్రత్తగా ముందే చెప్పాడు, దృష్ట అనుశ్రవిక విషయ వితృష్ణస్య వశీకార సంజ్ఞా వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి అంటే మీరు చూసిన వాటి మీద కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న వాటి మీద ఎట్లాగో వదిలిపెట్టుకో అన్నాడు. ఊరికే చూసామంతే, లేదా చూడలేదు విన్నామంతే, అట్లా ఉంది ఫలానా అని, అప్పుడు కూడా మీకు దాని మీద కోరిక పుడుతుంది. దృష్టానుశ్రవిక విషయ వితృష్ణ.
విశేషమైన తృష్ణ, క్రేవింగ్, దాని వశీకరణమే వైరాగ్యం. వైరాగ్యం లేకుండా యోగ సాధన కూడా రాదు. అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధ, యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ, అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధ. మనస్సు నిగ్రహించాలంటే అభ్యాసం వైరాగ్యం రెండు ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యం. సేమ్ వైరాగ్యం ఇక్కడ వేదాంతంలో నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ద్వారా ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరక్తి అని పెట్టాడు. ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరక్తి అంటే ఏంటి? ఇహ అంటే ఇప్పుడు ఈ లోకంలో, లేదా వేరే లోకాల్లో, అంటే చనిపోయిన తర్వాత పరలోకాల్లో ఏవైతే మీరు కాంక్షించి ఇది కావాలి, స్వర్గం కావాలి, నాకు అప్సరసలు కావాలి, ఇట్లాంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాడు అన్ని భోగాల మీద విరక్తి, అంటే రక్తి లేదు, నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ప్రదృశ్యతే వస్తుని యత్ర దోషో న తత్ర పుంసోస్తి పునః ప్రవృత్తి అంతర్మహారోగవతీం విజానన్ కోనాం అవేశ్యామపి రూపిణీం వ్రజేత్. ఏ విషయములందు దోషములన్నయు సంపూర్ణముగా తెలియబడునో ఆ విషయములందు మానవులు మరల ప్రవర్తింపనిచ్చగించరు. ఎట్లాగంటే ఒక వేశ్యని, ప్రాస్టిట్యూట్స్ వెంట పరిగెత్తేవాడు కూడా ఒక్కసారి ఆమెకి ఎయిడ్స్ ఉందని తెలిస్తే దగ్గర కూడా 1 మైల్ దగ్గర కూడా పోడు. వేశ్యాంగనలను అభిలషించడి కాముక శిఖామణులు సైతము వారి యందు తమ ప్రాణములను అపహరించడి మహాజాడ్యములు రోగములు కలవని తెలిసిన ఆ తర్వాత వారి వెంట పడుదురా అనేది క్వశ్చన్. సో ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలు, ప్రాపంచిక విషయాలన్నీ కూడా దుఃఖభూయిష్టములు. బయటికి సుఖాల్లా కనపడతాయి, కానీ అందులో దుఃఖం ఉంటుంది, చాలా దుఃఖం ఉంటుంది. అత్రాపి చాన్యత్ర తు విద్యమాన పదార్థ సమర్శమేవ కార్యం యథా ప్రకారార్థగుణాభిమర్శనం సందర్శయత్యేవ తదీయ దోషం. మోక్షం కోరువారు ముందుగా ఇహపరలోక పదార్థముల నిజస్వరూపములు బాగుగా పరిశీలింపవలేను. నిజస్వరూపం అంటే టోటల్ పిక్చర్ ఉండాలి, ఆన్ ది స్పాట్ పిక్చర్ కాదు. అట్లు పరిశీలించినచో ఆ పదార్థములందరి దోషములన్నీ స్పష్టముగా వాసింపగలవు. దోషములు తెలిసిన పిమ్మట ఆ పదార్థములందు వాంఛ కలుగనీయదు కదా. ఇప్పుడు చాలా విషయాలను, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఉందనుకోండి, నేను డైరెక్టర్ జనరల్ NIC పోస్ట్ చేశాను, కొంతవరకు కొంతకాలమే చేసి, ఎక్కువ కాలం చేయలేదు కాబట్టి నేను ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను. లేకపోతే ఎక్కడుంటాను? జైల్లో. ఎక్కువ కాలం చేసిన వాళ్ళు, కోల్ స్కామ్ సెక్రటరీ జైలుకి వెళ్ళాడు, ఇంకో స్కామ్ వాడు 3G వాడు జైలుకి వెళ్ళాడు. సో ఎంత చేస్తే అంత డేంజర్ అక్కడ. ఎంతసేపు అక్కడ ఉంటే ఆ కుర్చీ మీద అంత పెద్ద డేంజర్. వాడు వచ్చి అడిగారు నన్ను డైరెక్ట్గా. ఫస్ట్ పోస్ట్ రాకముందు ఒక ఆయన నన్ను ఒక 5 స్టార్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఒక మనిషిని చూపించాడు. ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫिस का आदमी है, 2 पोस्ट है, एक DG NIC का और एक CCA का. CCA क्या कर ले तो DG ले लो, उसका 3 इसका 5. ఏంటి లక్షలు కాదు, కోట్లు. వెంటనే లేచి వెళ్ళిపోయారు ఎయిర్పోర్ట్. మన దగ్గర 3 కోట్లు లేవు, 5 కోట్లు లేవు. ఎందుకు వచ్చా వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోతే ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఫోన్ చేస్తాడు, రా 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 కపిల్ సిబల్ కా బేటా ఆప్కెళ్ళి ఇంతజార్ కర్ రహా హై. నిజమే, మొత్తం ఆస్తి అమ్మేసినా కూడా. సో అది ఒకటి. తర్వాత 14 crores లంచం ఇచ్చి మా జూనియర్కి ఆ పోస్ట్ ఇచ్చారు, 5th జూనియర్. అది కోర్టు కేసు పెట్టి చివరికి నేను గెలిచాను, నేను డైరెక్టర్ జనరల్ అయ్యాను. మధ్యలో ఒకడు వచ్చి మీకు అది చేస్తాము ఇది చేస్తాము, పోతే మీరు యూ హ్యావ్ టు సైన్ ఆన్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ అని, అంటే ఇల్లీగల్ థింగ్స్ అనమాట. నాకు ముందు ఉన్నటువంటి రిటైర్ అయినటువంటి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక 10 ఫైల్స్ అన్ని లోపల దాచిపెట్టేసి రిటైర్. అవి డేంజర్ ఫైల్స్ అనమాట. సో వాటన్నిటి మీద సంతకాలు చేయించాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం. నేనేమో అట్లాంటివన్నీ చేయనని చెప్పాను. చెప్తే ఇంకా వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని పిలిచి, అమ్మాయి 14 crores ఆమె లంచం ఏర్పాటు చేసిన. ఆమె దగ్గర ఏమి ఉండదు, వేరే కంపెనీస్ నుంచి. వాడు ఏం చేస్తాడంటే
కపిల్ సిబాల్ ఆఫీస్ నుంచి ఒకడు రోజు మా ఆఫీస్కి వచ్చాడు, సాయంకాలం ఇదే టైంకి వచ్చి. అక్కడ ఎవరు అందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా, కంపెనీస్ వాళ్ళు, మైక్రోసాఫ్ట్, సిస్కో, ఆరైడ్, మీకేం కావాలి మీకేం కావాలి మీకేం కావాలని చెప్పి వాళ్ళందరినీ తీసుకుపోయి మీరు ఇంత ఇవ్వండి మీరు ఇంత ఇవ్వండి, అవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలక్షన్ ఫండ్ తీసుకుని వాళ్ళ పనులు చేస్తారు. సో అట్లా 14 crores తోటి ఈమె పోస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఆమె ఆ ఫైల్స్ అన్ని తీసేసి అన్ని క్లియర్ చేసి 100 crores పర్చేసెస్ ఇల్లీగల్గా శాంక్షన్స్. అదే టైంలో నేను కోర్ట్ కేసు ఫైట్ చేస్తున్నాను ఆ పోస్ట్ నాకు ఇవ్వమని. నాకు ఇవ్వకపోయిందే మంచిది ఆ టైంలో, అది బడ్జెట్ పీరియడ్. ఆ పీరియడ్లో ఎవరైతే ఆ ఫైల్ సైన్ చేస్తారో వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకుంటారు, చాలా పెద్ద రిస్క్ తీసుకుంటారు. ఆ తీసుకోవడం 100 crores ఆర్డర్స్ ఇవ్వడానికి 14 crores లంచం ఇచ్చారు ఎవరికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ. సో ఐఎమ్ ఫైటింగ్ కోర్ట్ కేస్, ఫైనలీ ఐ వన్ అండ్ ఐ బికేమ్ డీజీ ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్ లక్కీలీ. if I was there for long period, of course by then Congress defeated, and it was a miracle. So I went to all the Devi Mata temples in Himachal Pradesh along with one of my colleagues who's a native of that place. చింతపూర్ణి అని, జ్వాలాముఖి అని, తర్వాత వజ్రేశ్వరి అని, చాముండా అని, అక్కడ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ రాక్షసుల్ని చంపిన స్పాట్స్. ఏది మన సప్తశతిలో చండీయాగం చేసేటప్పుడు పలానా వాడు పలానా వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, ధూమరాక్షుడు, రక్తబీజుడు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ అక్కడ ఒక్క స్పాట్లో చనిపోయారు హిమాలయాస్. అక్కడక్కడ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ శక్తిపీఠాలు. అక్కడికి అన్ని తీసుకెళ్ళాడు. అవన్నీ చేసి మేము వచ్చేటప్పటికి కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది, కపిల్ సిబాల్ ఓడిపోయినాడు. వాడు సేమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు కోర్ట్ అగేన్స్ట్ మీ ఆల్ దీస్ డేస్, ప్రభు సాహబ్ ఆప్ కహాం పే ఆయియే 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 అని చెప్పి బయట ఇమీడియట్లీ మిరాకిల్ అనమాట. సో ఐ ఆల్సో నోబడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుంది తెలుసు, కానీ ఇంట్లో అందరూ ఓడిపోతారని తెలియదు, అంత వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో మిరాకిల్స్ ఆల్సో హ్యాపెన్. సో అది ఎక్కువ రోజులు అక్కడ కూర్చుంటే విల్ బీ ఇన్ డీప్ ట్రబుల్. సో ఏదైనా సరే, ఒక స్త్రీ సుఖం కానీ, ఒక ఆహారంతో వచ్చే సుఖం కానీ, లేదా ఒక పదవితో వచ్చే సుఖం కానీ, డబ్బు కూడా. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు సత్యనారాయణ స్వామి కథలో ఉంటుంది, ఎవరో డబ్బు ఇంత పెట్టేసి పారిపోతే భటులు వచ్చి వీడిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెడతారు. డబ్బు కాదు అది, డబ్బు చాలా డేంజరస్. అర్థం అనర్థం భావం ఇచ్చామన్నారు. డబ్బు మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు మీ వెంటబడి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ డబ్బు అని అడగచ్చు, మీరు రెడీగా ఉండాలి అందుకు. మీ దగ్గర ఇల్లెజిటిమేట్ డబ్బు, బ్లాక్ మనీ ఉందంటే యు ఆర్ ఇన్ డీప్ ట్రబుల్. రీసెంట్లీ వన్ మూవీ ఐ సా, all the rich people, they keep their black money in the house, and if it is stolen they will not report. సో ఆ సినిమా దాని పేరు ఏదో ఉంది, దాంట్లో ఏంటంటే ఆ టూర్స్ ట్రావెల్స్ ఏజెన్సీ ఈ రిచ్ పీపుల్ జూబిలీస్లో అక్కడ ఉండేవాళ్ళ రిచ్ పీపుల్ అందరినీ టూర్స్ పంపిస్తాడు. ఒకళ్ళు లడాక్కి, ఒకళ్ళు ఇంకా ఇక్కడికి. ఆ టూర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డేట్స్ ఈ దొంగలు పట్టుకుంటారు అనమాట. దొంగలంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి. సో ఆ టూర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి లోపలికి తీసుకెళ్ళి డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోతారు, లక్షలు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయరు పోలీస్కి. ఇఫ్ యూ రిపోర్ట్ బ్లాక్ మనీ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్, ఫస్ట్ యూ విల్ బి అరెస్టెడ్. సో చివరికి ఒక ఆవిడ ఒక బొమ్మ, ఆ అమ్మాయి ఎత్తుకుపోతుంది, ఆ బొమ్మ పోయిందని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తుంది. సో అప్పుడు వచ్చి పోలీసులు ఆ లోపలికి వెళ్ళి బొమ్మ ఎట్లా పోయిందా అని, అన్ని అంతా బాగానే ఉంది, బొమ్మ ఒకటి ఎట్లా పోతుంది అని చిన్న డబ్బులు పోయిందని చెప్పరు వీళ్ళు, డబ్బులు లక్షలు పోయినాయి. సో చివరికి వాళ్ళిద్దరిని పట్టుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు, మేము ఆపరేషన్ చేయడానికి డబ్బులు కావాలి మా ఫాదర్కి, అందుకోసం ఇది చేసామని చెప్తారు. కానీ ఎవరు డబ్బులు పోయాలని కంప్లైంట్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు వదిలేస్తారు, ఆ బొమ్మ కూడా ఇచ్చేస్తారు వాపస్, ఫినిష్డ్. సో ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ డేంజరస్. మనీ ఈజ్ డేంజరస్, పవర్ ఈజ్ డేంజరస్, అండ్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఆల్సో ఈజ్ డేంజరస్. కుక్షో స్వమాతుర్మలమూత్ర మధ్య, ఇది విన్న తర్వాత మీకు అందరికి బాగా వైరాగ్యం వస్తుంది. వాడు కుక్షో తల్లి గర్భంలో తల్లి స్వమాతుర్మలమూత్ర మధ్య, అర్థమైనా?
తన స్వంత తల్లి యొక్క మలమూత్రాల మధ్యలో స్థితిం తదా విక్రిటమిదశనం శనంచ తదీయ కౌక్షీయక వహ్నిదాహం విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. ప్రతి మానవుడు తన తల్లి గర్భం నందుండు అప్పుడు మలమూత్రముల నడమనున్నవాడై దాని అందరి పురుగులచే పీడింపబడుచున్నాడు, మరియు తల్లి యొక్క జఠరాగ్నిచే దహింపబడుచున్నాడు. అగ్ని వేడి. ఇది అంతయు బావుగా ఆలోచించినచో ప్రతి మనుజునకును మరల గర్భవాసం ఎన్నడును వలదనడి భావము కలు. ఆ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వాడికి పూర్వజన్మ గుర్తుంటుంది. అరే నేను ఈ పాపం చేశాను, నేను ఆ పాపం, అనవసరంగా ఇప్పుడు ఇందులో ఈ గర్భంలో వచ్చి పడ్డాను, అవన్నీ చేయకుండా ఉంటే పడేవాడిని కాదు, కాబట్టి ఈసారి కనుక పుడితే నేను అవన్నీ చేయను అని అనుకుంటాడు. కానీ పుట్టగానే అని స్వకీయ విన్మూత్ర నిమజ్జనంతం చోత్థానగత్యాశయం తదాయత్ బాలగ్రహాద్యతిభా శైశవం విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. పిల్లలు పుట్టిన పిమ్మట కొన్ని దినముల వరకు తన స్వంత మలమూత్రములచే పొరలుతుందరు. వాళ్ళ మలమూత్రం జ్ఞానం లేదు. అటు నిటు కదలలేక వెల్లికలగానే పడుకొని ఉందురు. అప్పుడు వారిని నల్లులు, చీమలు, దోమ కుట్టుచుండును. మరియు బాలగ్రహములు అనేకములు పాలు మున్నగున తాగనీయక వివిధ రీతుల బాధించుండును. అట్లి బాలావస్థను విచారించినచో ఎవరికి విరక్తి కలవకుండును. అందరూ విరక్తి నొందగలరని భావం. స్వీయై పరై స్థాడన మధ్య భావ అత్యంత చాపల్యమసత్క్రియాంచ కుమార భావే ప్రతిసిద్ధ వృత్తిం విచార్య కో వా విరతిం నయాతి. కౌమారావస్థ యందు యుక్తాయుక్త వివేచం నేరదు. అప్పుడు చేయు పనులకు ప్రయోజనం ఉండదు. ఇప్పుడు రోడ్ల మీద పరిగెత్తు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇట్లాంటి వాళ్ళు. పెద్దల యందు భక్తి ఉండదు. నోటికి వచ్చిన మాటలల్లా నిస్సంశయంగా మాట్లాడుదురు. చేతికిన దొరికే వస్తువులల్లా తినుచుండుదురు. చిన్నపిల్లల నోట్లో అన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటారు. తిరుగరాని ప్రదేశములు తిరుగుచుంటయు సంభవించు. కనుకనే అట్టి ఎడ తల్లి, తండ్రి, సోదరులు, ఇరుగు పొరుగు వారును తిట్టి కొట్టి బాధ పెడుతుండ్రు. ఈ అవస్థ ఎందుకు పరిగించే ఎవరు విరక్తి నొందకుందురు. మదోద్ధతిం మాన్య తిరస్కృతిం చ కౌమాతురత్వం సమయాతి లంఘనం తాం తాం యువత్యోదిత దుష్టచేష్టాం విచార్య కో వా విరతిం నయాతి. ఎవరి మంది ఏమవుతున్నాయి? మదము తో పూజ్యులకు పెద్దల మాటలని వెనక ఆకర్ణింపక వారిని తిరస్కరించుచు వారిని మాటలను తల్లిదండ్రులని, గురువుల్ని కూడా మాటలు. ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలు, స్కూల్లో ఎవరికి టీచర్స్ మీద ఎటువంటి గౌరవం లేదండి. ఎవరు నమస్కారాలు, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేవాడు కూడా లేరు. అదేమన్నా రామకృష్ణ మఠ్ స్కూల్, ఆర్ఎస్ఎస్ స్కూల్ అయితే ఉంటారు, నమస్కారం పెడతారు. మామూలు స్కూల్స్, కాలేజ్లో ఎవరికి ఏం పట్టవు. ఆ తర్వాత స్త్రీలోలురై శాస్త్ర మర్యాదను అతిక్రమించి సంచరించుందురు. స్త్రీల వచములనే విశ్వసించి వారు చెప్పిన అకార్యములనెల్లా ఆచరించు. కోడలు వచ్చినప్పటికీ చాలా మంది కోడలేని ముందే చెప్పేస్తారు, మీ తల్లిదండ్రులుగా ఉంటాను వీలేదు. అది ఫస్ట్ ప్రీ కండిషన్ ఫర్ మ్యారేజ్. ఈ విధములకు సమస్త దోషములతో కూడికొనిన యవన దశను బాగుగా విచారించిన ఎడల ఎల్లవారులకును తప్పక విరక్తి కలుగును. మీకు కలిగిందో లేదో తెలీదు, బట్ కనుక విరూపతాం సర్వజనాదనజ్ఞం సర్వత్ర దైన్యం నిజ బుద్ధి హైన్యం వృద్ధత్వ సంభావిత దుర్తయాంత. మన దగ్గరికి వచ్చాడు వృద్ధాస్థలో. విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. విరూపతాం అందమంతా పోతు. ముసలితనమునందు శరీరమంతయు వికృత రూపము జందును. జనులందరూ అవమానించుచుందురు. విషయాభిలాష వృద్ధి అగును. కోరిన వస్తువులు లభింపవు. బుద్ధి సామర్థ్యము క్షీణించిపోవును. ఇట్లా అనేక దుఃఖములతో కూడుకొనిన వార్ధక్యమును విచారించినచో సకల మానవులను విరక్తి చెందురు.
పిత్తజ్వరార్ష క్షయగుల్మశూల రోగాలు లిస్టు. మొన్న ఒక ఆయన, మా బంధువు ఒక ఆయన పోయినాడు, ఆయనకి 63 ఏళ్ళే. మా ఇంకొక బంధువు బెంగళూరులో పెద్ద ప్రొఫెసర్, మా పద్మ విభూషణ్, ఆయన ఫోన్ చేసి ఏమైంది వాడికి అని అడిగాడు. కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది, పక్షవాతం వచ్చింది, లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, డయాబెటీస్, ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఆ బాగా ఆగు, ఒక్కటి చాలు ప్రాణం పోవడానికి. ఇನ್ನು పిత్త జ్వర హర్ష. హర్ష అంటే పైల్స్, పిత్తం అంటే పైత్సం, జ్వరం, క్షయ గుల్మ శూల శ్లేష్మ ఆది రోగోదిత తీవ్ర దుఃఖం. సో ఈ మొత్తం మెడికల్ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా దీని మీద నడుస్తుంది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు సుఖపడుతున్నారు. ముసలితనమునందే వస్తాయి ఇవన్నీ. పైత్యము, జ్వరము, మూల వ్యాధి అంటే పైల్స్, క్షయ, గుండె దడ. చూడండి ఆయన ఎంత క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. శూల వ్యాధి, కఫము మున్నగు, కఫంతో వచ్చేది ఆస్తమా. ఇవన్నీ అనేక వ్యాధుల వలన సహింపగల కాని దుఃఖమును అనుభవించుచు దేహమంతయు దుర్గంధమేర్పడును. శరీరమునకు ఎంత మాత్రము స్వస్థత ఉండదు. బంధ నియోగాదుల వలనను భార్యాపుత్రాదులు తన అనంతరమే మగుదురో అని విచారం వలనను తాను ఎట్టి నరకలోకములకు చెందుదునో అని భయం వలనను చిత్తం పలు రకములుగా పరితపించింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అందరూ ధర్మాలు చేయడం మొదలెడతారు. దాన ధర్మాలు ఓల్డ్ ఏజ్లో చేస్తారు. ఎందుకంటే ఏదో ఎక్కడో అక్కడ పనికి వస్తుంది మనకి. ఒక ఆయన అయితే నాకు ఓపెన్గా చెప్పాడు, ఏదన్నా మంచి జన్మ వస్తుందని ట్రై చేస్తున్నానండి. యమావలోకోదిత భీతి కంపం మర్మ వ్యధోచ్ఛాసన గతిశ్చ వేదనాం ప్రాణ ప్రయాణే పరిదృశ్యమానాం విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. మరణకాలమునందు యమదర్శన మగును. యముని చూసిన వెంటనే విపరీతముకు భయము కలుగును, శరీరమంతయు వణికిపోవును. యముడు తన పాశములతో స్థూల శరీరం నుండి సూక్ష్మ శరీరం లాగుచుండగా అవయవ సంధి భాగములందు అత్యంత బాధ కలుగును. చచ్చేంత బాధగా ఉంది, చచ్చేంత అంటారు చూడాలి. ప్రాణవాయు శరీరమందుని సకల స్థానం నుండి సంకోచం నందినదై కంఠమునందు మాత్రము ఊర్ధ్వశ్వాసతో సంచరించుచుండును. అప్పుడు కలుగు దుఃఖము వర్ణనాతీతము. కావున ఇది అంతయు విచారించినచో అందరూ విరక్తి నొందగలరు. అంగారనద్యాం తపనే చ కుంభీపాకేపి వీచ్యామసి పత్రకాననే దూతైర్యమస్య క్రియామాణా బాధాం విచార్యకో వా విరతిం. తర్వాత ఏమవుతుంది? దేహపాతానంతరము జీవులు తమ పాప కర్మలను అనుసరించి నరకలోకమును పోదురు. అప్పుడు వారిని యమభటులు నిప్పు బొగ్గులందిరు, కాగుచున్న నూనె గంగాళమునందిను పాలద్రోయుదురు. కుంభీపాకం. కత్తుల వలెనున్న ఆకులు గల గంభీరారణ్యములందు నడిపించుదురు. మరియు వీచి తపనము మొదలగు నరక విశేష స్థానములందు వివిధముగా రౌరవ నరకము, పున్నామ నరకం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పున్నామ నరకం నుంచి రక్షించేవాడు పుత్రుడు, పుత్ర. ఇది అంతయు విచారించినచో ఎవరికి విరక్తి కలుగనుండును. స్వర్గం వెళ్తాడు. పుణ్యక్షయే పుణ్యకృతో నభై తైర్నిపాత్యమానాన్ శిథిలీవృతాంగాన్ నక్షత్ర రూపేణ దీపశ్చుతాంస్తాన్ విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. మనుష్యలోకమనందు శృతి స్మృతి బోధితములైన పుణ్యకర్మలనాచరించిన మానవులు తమ తమ పుణ్య ఫలానుభవమునకై స్వర్గలోకమును పోయి అచ్చటి సుఖమును అనుభవించి తిరుగ పుణ్యం క్షీణించిన తోడనే ఏమవుతుంది? దేవతలచే క్రిందికి త్రోయబడిన వారై క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. బ్యాక్ టు ది పెవిలియన్. భూలే నక్షత్ర రూపముల ద్వారా భూలోకమును ప్రవేశించుచున్నారు. ఎవరో మొన్న ఎక్కడో చదివాను, ఆ వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ దేవలోకంలో వెయిట్ చేస్తుంటారట. ఎక్కడ ఎంటర్ కావాలా? గర్భంలోకి. ఎవరికి మనకి ఛాన్స్ ఇస్తారా?
చాయిస్ కాదు, ఛాన్స్. అంటే వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, వాడి కర్మ వీడి కర్మ బంధం అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఆ ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందా అని చెప్పి చూస్తుండే. గ్యారంటీ ఏం లేదు, ఓన్ చిల్డ్రన్ పుడతానికి గ్యారంటీ ఏం లేదు, అసలు మనిషే పుడతానికి గ్యారంటీ లేదు. పాపాలు ఎక్కువ చేస్తాడు మనిషే పుట్టాడు. ఎప్పుడైతే పాపం పుణ్యం సమానం అవుతాయో అప్పుడే వాడు మనిషే పుడతాడు. వాయుర్కవహీన్న ముఖాన్ సురేంద్రాన్ ఈశోగ్రభీత్యా గ్రథితాంతరంగాన్ విపక్షలోకై పరిదీయమానాన్ విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. ఇంద్రుడు, సూర్యుడు, యముడు, అగ్ని, వాయు దిక్పాలకులందరూ కూడా భగవంతుని వలన భయము చేతనే. మొన్న ఎవరో అడిగారు, భీషాద్వాచ ప్రవతే ఉంది కదా, అది ఇక్కడ వస్తున్నది. నేనేం చెప్పానంటే అది యాజ్ పర్ ది లా అని చెప్పాను. యాజ్ పర్ ది లా దే పర్ఫార్మ్. ఇక్కడ భగవంతుడి భయం అంటున్నాడు. తమ తమ పనులను యథాక్రమంగా ఆచరించున్నారనియు అప్పుడప్పుడు రాక్షసులచే బాధింపబడుచుందురనియు శృతులు బోధించున్నవి. ఇప్పుడు రావణాసురుడు కంట్రోల్లో మొత్తము శక్తులు, పంచభూతాలు అన్నీ ఆయన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. హిరణ్యకశిపుడు అంతే. ఈ రహస్యము గుర్తించిన వారు లోకాధిపతుల ఆధిపత్యమును కూడా అవిశ్వలేము. అది వచ్చినా కూడా వేస్ట్. శృత్యా నిరుక్తం సుఖతారతమ్యం బ్రహ్మాంతమారభ్య మహామహీశం ఔపాధికం తత్తున వాస్తవం చేత్ ఆలోచ్యకో వా విరతిం నయాతి. తైత్రయోపనిషత్తు గల సకల భూమి భోగ సంపన్నులకు మహారాజు ఆనందవల్లిలో మొత్తము భూమి మొత్తం కంట్రోల్లో ఉన్న మహారాజు ఒక్క యూనిట్ ఆఫ్ ఆనందం అని చెప్పాడు, మనుష్య ఆనందం. దానికి 100 టైమ్స్, దానికి 100 టైమ్స్ గంధర్వానందం, దేవానందం, ఇట్లా వెళ్ళి వెళ్ళి బ్రహ్మానందం. అనంతం ఉత్తరోత్తరం ఉత్కృష్టతమైనది చెప్పబడినట్టి ఆనందమంతయు వారి వారి అంతఃకరణములందరి సత్వగుణము యొక్క ఆధిక్యమును అనుసరించి అభివ్యక్తమగు ప్రతిబింబానందమే కానీ వాస్తవికమైన బింబభూత బ్రహ్మానందం మాత్రం కాదు. బ్రహ్మానందం తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా టెంపరీ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్, వాళ్ళ కర్మ సంస్కారాలు, వాళ్ళ లెవెల్ని బట్టి. ఈ తత్వముని గుర్తించిన వారు శాశ్వతమైన నిర్గుణ బ్రహ్మానంద ప్రాప్తికే యత్నింతురు గాని సార్వభౌమాద్యున్నత జన్యము ఆనందం ఆకాంక్షపడు. అంటే ఆఖరికి ఇంద్రుడి పోస్ట్ అయినా సరే అది కూడా టెంపరీయే. అక్కడ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనందరం ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ చాలా మంచిది అనుకుంటాం, కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి? అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాయి. సాలోక్య సామీప్య స్వరూపతాది భేదస్సు సత్కర్మ విశేష సిద్ధ సకర్మ సిద్ధస్యతు నిత్యతేతి విచార్యకో వా విరతిం నయాతి. విష్ణులోకమును సాలోక్యమును పొందుట, సామీప్యము విష్ణు సామీప్యము నందుట, సారూప్యము విష్ణు రూపముతో సమానముకు మరి ఒక రూపము చెందుట మున్నగవన్నీ ముక్తి విశేషములు అనబడుచున్నవి. ద్వైత సిద్ధాంతంలో సాలోక్య, సారూప్య, సామీప్య ముక్తులు మూడున్నాయి. ఇట్టి ముక్తుల యందు జీవేశ్వర భేదము తొలగకుండుటచే కూడుకొని ముక్తులైన జీవులందరూ భగవత్ పరతత్స్లై భయముతోనే కూడుకొని ఉందురు. అవన్నీ కూడా వల్నరబుల్. వాట్ ఈ మీన్స్ ఇస్ ఆల్ దీస్ పొజిషన్స్ ఆర్ వల్నరబుల్. ఆ మూడిట్లో, ఎందుకంటే అవన్నీ ఎప్పుడే ఆగిపోతుందో తెలియదు. ఇక్కడ మా కాలేజీలో మా ప్రిన్సిపాల్ ఉండేవాడు, ఆయన రెడీగా పెట్టుకుని ఉండేవాడు, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోమంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని. చైర్మన్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు రోజు చూస్తుంటాడు, ఇవాళ వెళ్ళిపోమంటాడు, ఆయన వెళ్ళిపోమంటే చూస్తుంటాడు అనమాట. అన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ అంతే, ఎప్పుడే వెళ్ళిపోమంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతుంది, యూ హావ్ టు గెట్ అవుట్. ఈ ముక్తి విశేషములన్నీ శ్రౌత స్మార్త సత్కర్మానుష్ఠానం వలన సిద్ధించున్నవి. కర్మజన్యములన్నీ అనిత్యములే అగునని శృతులను యుక్తులను నిర్ధారణ చేయుచుంది. కర్మ వల్ల వచ్చే ఫలితము అది పర్మనెంట్గా ఉండదు, అది టెంపరీగానే ఉంటుంది. కావున బుద్ధిమంతులకు విద్వాంసులు భయరహితంబగు శాశ్వతంబునగు సాయుజ్య ముక్తి అను బ్రహ్మ కైవల్యమునే కోరుకుందురు.
కానీ సామీప్య, సాలోక్య, సారూప్య అవన్నీ కోరుకోరు. భయగ్రస్తములు అనిత్యములకు సాలోక్యాది ముక్తుల కొరకై యత్నము చేయరు. యత్రాస్తి లోకే గతి తారతమ్యము వా ఉచ్ఛావచత్వాన్వితమత్ర తత్కృతం యథేహ తద్వత్ ఖలు దుఃఖమస్తి ఇత్యాలోచ్య కో వా విరతిం నయాతి. ఈ లోకమున చిన్న పదవుల యందు ఉండువారులు ఉన్నత పదవుల నుండి వారులను చూసి అసూయనందుటయు దుఃఖపడుచుంటయు సర్వజనానుభవ సిద్ధమై ఉన్నది. ఇట్లనే స్వర్గాది లోకమునందు కూడా ఇంద్రాది దేవతా స్థానములన్నీ తరతమ భావ సమన్వితములై అగొటిచే దుఃఖమిశ్రితములే అగుచున్నవి. ఎవరు వీళ్ళందరూ? 100 యజ్ఞాలు చేస్తే మీరు ఇంద్రుడు అవుతారు. మీలో ఎవరు ఇంద్రుడు కావాలనుకుంటున్నారో వాడు 100 యజ్ఞాలు చేయాలి. అట్లాగే అన్ని దిక్పాలకులు, ఇప్పుడు హనుమంతుడు నెక్స్ట్ బ్రహ్మ అవుతాడని చెప్పి క్యూలో ఉన్నాడు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు మానవులు కూడా అయి ఉండొచ్చు. హనుమంతుడు అయితే మానవుడు కూడా కాదు, ఇది వానరుడు అయినా కూడా బ్రహ్మ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది. సో వీడు నహుషుడు వీళ్ళందరూ ఇంద్ర పదవి ఎక్కి వాడు బ్రహ్మరథం పట్టించుకుని శాపం అదంతా ఉంది కదా కదా. వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు మానవులే, పెద్ద పెద్ద చక్రవర్తులు. వాళ్ళు 100 యజ్ఞాలు, ఇంకా అదేమంటే 1000 యజ్ఞాలు కూడా చేశారు. సో అట్లాంటి వాడు ఇంద్రుడైనాడు. అది కూడా టెంపరీ. ఆ టైం అయిపోగానే వాడు పడిపోతాడు అక్కడి నుంచి. కనుక ఈ రహస్యం నెరిగిన బుద్ధిమంతులందరూ నిఖిల లోక సుఖములందరూ విరక్తి చెందుదురు. అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ మానవ జన్మలో చేసినటువంటి పాపపుణ్య కర్మల ఫలితంగా మళ్ళా జన్మ వచ్చే మధ్యలో ఈ స్వర్గ నరకాలు అనుభవం వస్తుంది. నరకం డెఫినెట్గా వస్తుంది, పాపాలు చేసినాం కాబట్టి. స్వర్గం కూడా డెఫినెట్గా వస్తుంది, పుణ్యాలు చేశాం కాబట్టి. కానీ ఎవరైతే చాలా గొప్ప పుణ్యాలు చేశారో, యజ్ఞాలు 100 యజ్ఞాలు ఇట్లాంటివన్నీ చేశారో, వాళ్ళు దేవేంద్ర పదవి కూడా పొందగలరు స్వర్గంలో. అది స్వర్గమే. అక్కడ మామూలు వాళ్ళు ఉంటారు, హయ్యర్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు బృహస్పతి ఉన్నాడు, దేవేంద్రుడికే గురువు. దేవేంద్ర పదవి ఇది పోస్ట్, అది బ్రహ్మ కూడా పోస్ట్ అది, అంతేగాని పర్మనెంట్గా ఒకడు ఉండడం కాదు అది. సో వీడు చేసిన మానవుడిగా చేసినటువంటి మంచి కర్మల వలన ఆ పదవి. అందుకే వాళ్ళు ఏమంటారు, దేవతలు కూడా మానవ జన్మ ఎత్తాలని ట్రై చేస్తారంట. ఎందుకంటే ఇక్కడ పుణ్యకర్మలు చేసుకుని క్రెడిట్ అకౌంట్ పెంచుకోవచ్చు, అక్కడ పెంచుకోవడానికి లేదు, ఖర్చు అయిపోతుంది అంతే. పెంచుకోవడానికి ఏం లేదు అక్కడ. కర్మభూమి కేవలం ఈ ఈ జన్మ, మానవ జన్మలోనే వస్తుంది, అది కూడా భారతదేశంలోనే. అక్కడేంటి, వీడు చేసిన పుణ్యం అంతా ఖర్చు అయిపోతుంది, కటకట కటకట ఖర్చు అయిపోతుంది. ఖర్చు అయిపోగానే పోండి బ్యాక్. కో నామలోకే పురుషో వివేకీ వినశ్వరే తుచ్చ సుఖే గృహాదౌ కుర్యాద్ రతిం నిత్యమవేక్షమాణో వృధైవ మోహాన్యమాణ జంతూన్. లోకమున మానవులు శరీరాదులందు నేను నాది అని అభిమానము కలవారై తత్సుఖము కొరకు గృహ భార్య పుత్రాది నశ్వర పదార్థములందు ఆసక్తి కలిగి పరమ పురుషార్థముకు మోక్షమును పొందకయే వ్యర్థముగా మృతి చెందుచున్నారు. ఈ మానవ జన్మ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్టి మానవులను నిరంతరము చూచుచున్న బుద్ధిమంతుడెవడైనను గృహాది అనిత్య విషయములందు ఆసక్తి నొందనేరడు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి నేను అడవికి వెళ్ళిపోతాను అనేటట్లయితే ఏమవుతుంది, అడవిలో 5 minutesలో కథ ముగిసిపోతుంది, కులుస్తుంది. అసలు మీకు అక్కడ వాటర్ ఉండదు, ఫుడ్ ఉండదు, ఏ క్షణంలో అయినా ఏ పామైనా కలవచ్చు, ఏ పురైనా. సో అడవికి వెళ్ళడం అనేది నాట్ వైస్. మరి ఏం చేయాలి అంటే సన్యాసం పుచ్చుకుని ఏ ఆశ్రమానికో ఏ పీఠానికో వెళ్ళిపోయి అక్కడ చేరిపోవాలని ట్రై చేయొచ్చు. కానీ అది కూడా ఈజీ కాదు, అది అసలు దొరకదు, అడ్మిషను చాలా కష్టము. ఇప్పుడు నేను కంచి మఠం వెళ్ళినప్పుడు, జయేంద్ర సరస్వతి గారు ఉన్నప్పుడు నేను కంచి మఠం అంటే అక్కడ ఒక 10-15 మంది ఉన్నారు సన్యాసులు, ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మరి మనకు అది అడ్మిషన్ ఇస్తారు మనకేం గ్యారెంటీ లేదు, అది చాలా కష్టం అది.
అలాగే శృంగేరిలో కూడా ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఈ దొంగ బాబాల చేతిలో పడాలి. వాడు ఆశ్రమాలు ఉంటాయి, వాడు అక్కడ ముందు నిన్ను ఎట్లా దోచేయాలని చూసి మొత్తం గురించి వాడు కూర్చోబెట్టి, అక్కడ ఏంటంటే రూలు, మీకున్న ఆస్తి అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఫస్ట్, ఆ తర్వాత లోపల రాణిస్తాడు, అక్కడ ఉండనిస్తాడు అందరితో పాటు. రామకృష్ణ మఠలో అది వేరు. రామకృష్ణ మఠలో బ్రహ్మచారి, మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఈ మధ్య బ్రహ్మచారిగా చేరాడు కలకటాలో. బ్రహ్మచారిగా అయిన తర్వాత ఎప్పుడో వాళ్ళు సన్యాసులు అవుతారు. ఆయన అనన్యానంద నాకు చెప్తుండేవాడు, నేను ఆయన చాలా చోట్ల ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి, మాకేం లేదండి, మాకు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, ఏం లేదు, ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు, ఫ్యామిలీ లేదు, మేము చాలా కష్టాలు పడుతున్నాం అని. ఎవరు బతుకున్నా చచ్చిపోయారని కనుక్కునే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరు. సుఖం కిమ్యస్త్ర విచార్యమాణే గృహేపి వా యోషితి వా పదార్థే మాయాతయోంధీకృత చక్షుషో ఏ తమే తయేవ ముహ్యంతి వివేక శూన్య. నిజముగా ఆలోచించినచో గృహమునందు గాని భార్యాపుత్ర ధనాదులందు గాని ఎంత మాత్రము సుఖము లేదు. కావుననే అజ్ఞానముచే ఆవరింపబడిన వివేక దృష్టి గల మూఢజనులు గృహ వనితాదులయందు సుఖము కలదని భ్రమించుచున్నారు. కానీ విజ్ఞానవంతులకు విద్వాంసులు మాత్రము మోహము నొందరు. అవిచారితరమణీయం సర్వముదుంబర ఫలోపమం భోగ్యం. ఉదుంబర ఫలోపమం అంటే ఏంటి? మేడి పండు, పైన పటారం, లోన లొటారం. అవిచారితరమణీయం చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. సర్వముదుంబర ఫల ఉపమం భోగ్యం అజ్ఞానం ఉపభోగ్యం నతు తజ్ఞానం పరం ధ్యేయం యోషిత. మేడి పండు పైన చూచినచో మిక్కిలి రమ్యముగా ఉండును, కానీ పొట్ట విచ్చి, వేమన పద్యం కూడా ఉంది కదా, మేడి పండు పొట్ట విప్పి చూసిన పురుగులుండు. అట్లనే భార్యామున్నగు పదార్థములన్నీయు బహిర్భాగమునందు మాత్రమే బహు సుందరముగా నుండును, కానీ లోపల మాత్రము మలమాంసాది దోషములతో కూడుకొని ఉన్నవి. అందుకే మన భజగోవిందంలో శ్లోకం ఉంది కదా, మూఢ అది నారీ స్తనభర నాభీదేశం దృష్ట్వా మాగా మోహావేశం ఏతన్ మాంస వ్యసాది వికారం మనసి విచింత్య వారం వారం. మలమాంసాది దోషములతో కూడుకొని ఉన్నది కనుకనే తెలివిలేని అవివేకులు స్త్రీ భోగ సుఖములను అభిలషింతురు. వివేకులకు విద్వాంసులకు మాత్రము వాని యందు వాంఛయే కలుగదు. గతేపి తోయే సుశిరం కుళీరో హాతుం యశక్తో మ్రియతే విమోహాత్ తథా యథా తథా గేహ సుఖానురక్త శక్తో వినాశమాయాతి నరో భ్రమేణ. మన ఎండ్రకాయ అంటే క్రాబ్, చెరువులోని నీరు ఎండిపోయినను తనకు నివాస స్థానమైన భూరంధ్రమునందుల అభిమానముచే దానిని విడవలేక తుదకు నచ్చటనే మరణించి. నీరు ఎండిపోయింది, అక్కడ చిన్న హోల్లో ఇది ఉండేది, అయినా కూడా ఆ హోల్ వదిలిపెట్టడం ఇష్టం లేక అక్కడే ఉండి చచ్చిపోయింది. ఇంకా నీరు లేకుండా ఎట్లా పోతుంది? ఇక్కడ ఈ మధ్య మా కజిన్ సిస్టర్ ఒక ఆవిడ, చాలా పుణ్యాత్మురాలు, 84 ఏళ్ళు, ఆమె క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇంకా బతకడం కష్టమని, ఇంట్లో ఉంటే కష్టమని హాస్పిటల్ వేశారు. ఆమె ఏమంటుందంటే, ఏమైనా సరే నేను బతకాలి, నాకు ఏమి అంటే, ఆమెకి ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళదు, థ్రోట్ క్యాన్సర్, సో పైప్ పెట్టి లోపలికి పంపించాలి, అనేక ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బతకదు అని చెప్పిన అప్పుడు కూడా నేను ఇంకా బతకాలి, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను, నన్ను పంపించేయండి అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాను. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన కొన్ని గంటలు ఆమె పోయింది. నేను ఈ లోపలే వెళ్ళి చూస్తే ఇట్లా చెయ్యి ఊపే, అంతే, మాట్లాడడానికి లేదు, ఆమె ఎంత పెట్టుంది. సో ఇదేంటంటే ఆ ప్రాణం తీపి చాలా ఎక్కువ. చచ్చిపోయే టైంలో కూడా నాకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే నేను బతకాలి అనేటువంటి ఫీలింగ్. కోశక్రిమిస్తంతుభిరాత్మదేహమావేశ్య చావేశ్య చ గుప్తిమిచ్చన్ స్వయం వినిర్గస్తుమశక్తమే సన్ తదంతదస్తే మ్రియతే చ లగ్నః. యథా తథా పుత్రకళత్రమిత్రస్నేహానుబంధైర్గ్రథితో గృహస్థः కదాపి వా
వాతాన్ పరిముచ్య గేహాద్ గంతుం న శక్తో మ్రియతే ముధైవ. ఆ ఎండ్రకాయ లాగానే ఎన్ని బాధలున్నా నేను అట్లాగే ఉంటాను. పట్టు పొరుగు తన శరీరమును రక్షించుకొనదలిచి తన నోటి నుండి వెలువడు నారములచే తన శరీరమును పలుమార్లు దట్టముగా చుట్టుకొని తుదకు దాని నుండి బయటకు రాలోగా అచ్చడినే మరణించు. ఈవెన్ ఇది కూడా స్పైడర్ కూడా అంతే కదా, దాని నోటి నుంచి వచ్చిందే వెబ్, కాప్ వెబ్, అక్కడే దానిలోనే పట్టుబడి అది చచ్చిపోతుంది. ఈ విధమనే మానవుడు తాను ఒంటరిగానున్నచో బతుకలేనని తలచి తన రక్షణమునకై క్రమముగా భార్య, గృహము, ధనము, పుత్రులు, మిత్రులు, బంధువులు మున్నగు వారిని సంపాదించుకొని వారి యందు పలు విధములైన ప్రేమాతిశయములని ప్రసరింపజేసుకుని వృద్ధ దశయందు సైతము వారులకును తనకును గల ప్రేమ పాశములను తెంచుకొనలేక స్వస్వరూప సాక్షాత్కారమునకు సాధనముగా భగవంతునిచే ప్రసాదింపబడిన మనుష్య జన్మమును నిరర్ధకమును చేసుకొనుచుండును. చివరికి కాలధర్మము పాటించు. ఆయన కాలం చేశారండి. అంటే ఉన్న జన్మ, ఉన్న టైము కొద్దిగానే ఉంది. దాన్ని సరిగా బాగా ఉపయోగించుకొని మోక్షం సాధించగలిగితే ఇవన్నీ ఉండవు. దానికోసమే ఇదంతా చెప్తున్నాడు. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుంకరణే. డుక్రుంకరణే అనేది ధాతు పాఠంలో డుక్రుంగ్ అనే ధాతు కరణే, అది ఆ డుక్రుంకరణే అంటున్నాడు ఆ పండితుడు, వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్ కాశీలో. అది నీకేం మోక్షం ఇస్తుంది? వ్యాకరణంలో సూత్రాలు బట్టి కొడితే చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా డుక్రుంకరణే అంటే చచ్చిపోయాడు అనుకోండి, ఏం రాదు. అదే నారాయణ అంటే చచ్చిపోతే అది అజామిళ్ళు కథ ఉంది కదా. సో కనీసం చనిపోయేటప్పుడు కారాగృహాస్యాస్య చ కోవేశేషః ప్రదృశ్యతే సాధు విచార్యమాణే ముక్తే ప్రతీపత్వమిహాపి పుంసః కాంతా సుఖాభ్యుదిత కర్మపాశై. బాగుగా పరిశీలించినచో గృహమునకును చెరసాలకును భేదమేమీ లేదు. చెరసాల యందుండు మానవుడు ఇనుప సంకెళ్లచే బంధింపబడిన వాడై దాని నుండి విడుదల నొందలేకున్నాడు. అటులనే గృహస్థుడు భార్యాపుత్రాదులందరి ప్రేమ పాశముచే బద్ధుడై వారి వలననే సుఖమునొందుటకై అనేక కర్మలను ఆచరించుచు సంసారము నుండి ముక్తిని పొందనేరకున్నాడు. గృహాస్పృహాపాద నిబద్ధ శృంఖల కాంతాసుతా శాపటు కంఠపాశ శీర్షే పతద్భూర్య నిశర్హి సాక్షాత్ ప్రాణాంత హేతు ప్రబలాధనాశ. గృహస్థునకు గృహమునందలి అభిమానము కాళ్లకు కట్టబడిన ఇనుప గొలుసు వంటిది. కాలి గొలుసును కదలనీయదు. అట్లనే గృహాభిమానం కలవారు గృహమునములు వదిలి గంగాది తీర్థములను గాని కాశీ కాని పవిత్ర క్షేత్రములు గాని దర్శింపనేరకున్నారు. ఇక భార్యాపుత్రాదులందరి ప్రేమ కంఠమునందు గెలిచిన ఉరిత్రాడు వంటిది. అవి నేను చెప్తుండే ఆయన చెప్తున్నాడు. ఈ ఉరిత్రాడు ఊపిరి నాడనీయదు, మాట్లాడనీయదు. అట్లనే భార్యాపుత్ర ప్రేమయుక్తులు గలవారు నిరంతరము వారి యోగక్షేమల కొరకే ప్రయత్నించున్న వారై క్షణకాలము ఊపిరి పీల్చుకున్నకైనా విశ్రాంతి లేని వారై వేదాధ్యయములకు గాని అధ్యాపనమును గాని చేయకున్నారు. ఇక మిక్కుటమగు ధనాభిలాష ఉన్నచో తలయందు పడుచున్న పెద్ద పిడుగు వంటిది. తల మీద పిడుగు పడిన వాడు వెంటనే నశించున్నాడు. అట్లనే ధనాశ గలవాడు తమ శిరముతో గురుదేవతాది నమస్కారము చేయని వారై ధనార్జమున కొనకై ధనికుల పాదములకే దండములు పెట్టుచు ధనము లభింపనిచో తుదకు తమ ప్రాణము సైతము కోల్పోవచ్చు. ఆ త్యాగరాజు కృతుంది కదా, చుట్టెడు కడుపుకై చొరరాని చోట్లు జొచ్చి, ఏది అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, చైనా, చుట్టెడు కడుపుకై చొరరాని చోట్లు జొచ్చి పట్టెడు కూటికి బతిమాలి మనుజుడై బుట్టి మనుజుని సేవింప. మొత్తం ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నిటిని కూడా అటాక్ చేశాడు త్యాగరాజ స్వామి. ఇది త్యాగరాజ్.
ఆశాపాశశతేన పాశిత పదోనోత్థాతుమేవ క్షమః కామక్రోధమదాదిభిః ప్రతిభటైతం రక్ష్యమాణో నిశం సమ్మోహావరణేన గోపనవతః సంసార కారాగృహాత్ నిర్గంతుం వివిధేషణ పరవశః కశ్యక్నుయాదాగిషు. మానవుడు అజ్ఞానమనడి మహాప్రాకారమున ఆవరింపబడిన సంసారమనడి చెరసాల యందు బంధింపబడి ఉన్నాడు. విషయములందరి ఆశలనడి సంఖ్యలు కాళ్ళ చేత కట్టబడినవి, కదలేకున్నాడు. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్రులడి అనడి రాజభటులచే రక్షింపబడుచున్నాడు. దారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణ అను ఈషణాత్రయమునికి అధీనమవుచున్నాడు. ఇట్టివాడు విరక్తియను మార్గమును తప్ప మరి ఏ విధమైన సంసారం నుండి విముక్తిని పొందలేదు. సో విరక్తి లేకపోతే వీటిల్లోంచి బయటపడేది లేదు. అందుకే సిద్ధార్థుడు అన్ని ఒక్కసారి విరక్తి వెళ్ళిపోయినాడు. ఎందుకు వెళ్ళిపోయినాడు? ఒక చావు చూశాడు, శవాన్ని చూశాడు, ఒక రోగిష్టి వాడిని చూశాడు, ఒక ముసలి వాడిని చూశాడు. అప్పుడు అర్థమైపోయింది. అవన్నీ కనపడకుండా దాచిపెట్టాడు వాళ్ళ ఫాదర్. కామాంధకారేణ నిరుద్ధ దృష్టి ముహత్య అసత్యస్య బల స్వరూపే నహంధ్యంథ దృశే రసత సతో వా సుఖత్వ దుఃఖత్వ విచారణాస్తి. పురుషుడు కామమును చీకటిచే కన్ను కనపడివాడై కాంతాస్వరూపమును కమనీయముగానే భావించుచు మోహవశుడగుచున్నాడు. అది యుక్తమే కదా. కన్ను కనపడిన వాడు తనకి ఏ విషయం ముందు ప్రేమ గలదో ఆ విషయము గుణదోషములు గాని సుఖకరత్వ దుఃఖకరత్వములు గాని విచారింపు. కళ్ళు లేని వాడికి అది మంచిదో చెడ్డదో తెలియదు, ఏం విచారింపడు. అట్లాగే కామాతురాణం న భయం న లజ్జా. శ్లేష్మోద్గారముఖం స్రవన్మలవతీనాసాశ్రుమల్లోచనన్ స్వేదస్రావిమలాభిపూర్ణమభితో దుర్మంధ దుష్టం వపుః అన్యద్ వక్తుమశక్యమేవ మనసా మంతుం క్వచిన్నార్హతి. స్త్రీరూపం కథమీదృశం మనసాం ప్రాతిర్భవేన్ను. దూరాదవేక్ష్యాగ్నిశిఖాం పతంగః రమ్యత్వ బుద్ధ్వా వినిపత్య నశ్యతి. యతస్తతో న దృష్టదృగేవ సూక్ష్మం కథం నిరేక్షేతము విక్తిమార్గం. మిడుతలు అగ్నిజ్వాలను చూసి రమ్యమగు ఫలమును నాశతో దాని ఎందుబడి నశించున్నవి. అటులనే వివేకహీనుడగు పురుషుడు భార్యాపుత్రాదుల వలనను సుఖము కలుగునని భ్రమించి సంసారమున నిమగ్నుడై అనేక అనర్థ పరంపరలను ఉంచుచున్నాడు. ఇట్టి మోహస్థుడు మోక్షము నొందుట బహుదుర్లభము. మాంసాస్థి మజ్జామలమూత్ర పాత్రం. మాంస అస్థి మజ్జ మలమూత్ర పాత్రం త్రియం స్వయం రమ్యత ఏవ పశ్యతి. అట్లా ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని రమ్యంగా, స్త్రీ శరీరాన్ని కామేన కాంతం పరిగృహ్య తద్వత్ జనో వ్యయం నశ్యతి నశ్య దృష్టి. వివేక జ్ఞానము లేని మానవుడు మలమూత్రభూష్టమగు స్త్రీ శరీరమును రమ్యముగా నుంచి దాని పరిగ్రహముచే మిడుతవలే సుఖమునొందనేరకున్నాడు. కాయేషు యమస్సాక్షాత్ కాంతా వైతరణీ నది వివేకినాం ముముక్షూణాం నిలయస్తు యమాలయః. యమాలయే వాపి గృహోపి నో గురుణాం తాపత్రయ క్లేశ నివృత్తిరస్తి. కించిత్ సమాలోక్యత తద్విశ్వామం సుఖాత్మనా పశ్యతి మూఢలోకః. గృహమునందును యమలోకమునందును దుఃఖానుభవం ఉన్నది. గృహమునందు విషయానుభవ కాలము సుషుప్తి కాలము కొలది మాత్రమే దుఃఖం లేదు. ఒక్క నిద్రపోయినప్పుడు మటుకు ఏ దుఃఖం లేకుండా నిద్రపోతుంది. తర్వాత అన్ని ప్రాబ్లమ్సే ప్రాబ్లం. ఏం చేస్తున్నావు ఆ జీవితం అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంతే. నాకు ఒకసారి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చాడు. అప్పుడు నన్ను ఎవరో ఇంటర్వ్యూ చేసి వాట్ యూ వాంట్ టు సే అంటే వాట్ హ్యావ్ యూ డన్. ఆల్ మై లైఫ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. నేనే కదా, అందరూ అంతే కదా. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, అవి సాల్వ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. ఇదే పని. యమస్య కామస్య చ తారతమ్యం విచార్యమాణే మహాస్తి లోకే హితం కరోత్యస్య యమో ప్రియస్సన్ కామస్త్వనర్థం కురుతే ప్రియస్సన్. మన్మధుడు అంటే కామం మంచివాడని, యముడు చెడ్డవాడని మనకి సాహిత్యంలో ఉన్నది. కానీ బాగా పరిశీలించనిచో మన్మధుడి కంటే యముడే మిక్కిలి క్షేమకరుడు.
ఏలైనా యముడు లోకులకు నరకలోక బాధను అనగూర్చుట ద్వారా వారి పాపములను నశింపజేయుచున్నాడు. ఆ విధంగా చూస్తే కొందరు ఏమంటారంటే మనకి ఈ జన్మలో వచ్చే దుఃఖాలన్నీ కూడా పాపము వల్లనే వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ పాపం నశిస్తున్నది ఆ దుఃఖముల వలన. సో ఎవరైనా తిట్టినా కొట్టినా బాధలు వచ్చినా ఏదో పాపం చేసాము అనుభవిస్తున్నాం అయిపోయింది అనుకోవడం బెస్ట్. యముడు లోకులకు నరక బాధలు నోర్చుకూడదు వారి పాపం నశింపజేయుచున్నాడు. మన్మధుడు మాత్రము విషయభోగములను ఒడగూర్చుటచే మిత్రుని వలె కనపట్టున్నప్పటికీ పలు రకములైన పాపములను ఆచరించుటకు కారణభూతుడై బహుదుఃఖములనే కలిగిస్తున్నాడు. అందుకే శివుడు ఏం చేశాడు? మూడో కన్ను తెరిచేసి మన్మధుడిని బ్లాక్ చేశాడు. యమో అసతామేవ కరోత్యనర్థం సతాం తు సౌఖ్యం కురుతే హితః సన్ కామస్సతామేవ గతిం నిరుంధన్ కరోత్యనర్థం యసాం సుఖాః. సమావర్తి ఆయన పేరు, ధర్మరాజు, యమధర్మరాజు. పాపములు చేయువారును మాత్రమే బాధించుతున్నాడు. పుణ్యాత్మలను సుఖపెట్టుటయే అతని కృత్యము. ఇక కాముడన్నచో పండిత ప్రకాండుల పెద్ద పెద్ద పండితులను కూడా భార్యాపుత్రాది విషయభోగములందు భ్రమింపజేయుచున్నాడు. ఇట్యేడ పామరుల పరిస్థితి వర్ణనాతీతం కదా. విశ్వస్య వృద్ధిం స్వయమేవ కాంక్షన్ ప్రవర్తకం కామిజనం ససర్జ తేనైవ లోక పరిముహ్య రూప పరిముహ్యమానః ప్రవర్ధతే చంద్రమసేవ చాబ్ధి. పరమేశ్వరుడు ప్రపంచమును విశేషముగా వ్యాపించేదలిచి కాముక జనులను సృష్టించెను. వారి వలననే లోకము విస్తరించుచున్నది. కామమనగా శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదుల అందరి కోరిక. సెక్స్ ఒకటే కాదు, ఇవన్నీ కూడా కామం కింద వస్తాయి. అందుకే ఆయనకి ఏం చెప్పారు? మన్మధుడికి బాణాలు ఏంటి? పంచసాయ, ఇవే పంచేంద్రియాలే. ఇట్టి కోరిక గలవారు కాముకులు. వీరు తమ కోరికను అనుసరించి భార్యాపుత్ర గృహక్షేత్రాలను సంపాదించుకొని వారి అభివృద్ధికై పలు రకములైన కర్మములను ఆచరిస్తున్నారు. ఈ రీతిగా ప్రపంచము వర్ధిల్లు. ఇదే సంసారం అంటే కనబడేదంతా కూడా. అంటే ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ ఉంది, మొత్తం బిజినెస్ ఒకే ప్రిన్సిపల్ మీద నడుస్తుంది. ఏంటది? గ్రీడ్, లోభం. గ్రీడ్, లోభం లేకపోతే మొత్తం పడిపోతాయి. సో అట్లాగే ఒక్కొక్కటి మొత్తం ప్రపంచంలో నడిచే ఈ కామక్రోధలో వీటితోనే నడుస్తుంది. ఇవన్నీ లేవనుకోండి, సంసారమే లేదు. కామో నామ మహాన్ జగద్భ్రమయితా స్థిత్వాంతరంగే స్వయం స్త్రీ పుంసా వితరేతరాంగక గుణైర్ హానైశ్చ భావై స్ఫుటం అన్యోన్యం పరిమోహ్య నైజతమసా ప్రేమానుబంధేన తౌ బద్ధ్వా భ్రామయతి ప్రపంచరచనాం సంవర్ధయన్ బ్రహ్మ. కాముడను మహాబలవంతుడు సర్వమానవుల హృదయములలో ప్రవేశించి మోహం పెట్టుచున్నాడు, బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగకుండా చేయుచున్నాడు. ఇతడు స్త్రీ పురుషులకి పరస్పర అనురాగము కలిగించి, అంటే ఇవన్నీ పురుషులకే కానీ స్త్రీలకు లేవంటానికి, స్త్రీలకు ఆపోజిట్ వస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఈ సెక్స్ ఫీలింగ్స్ కానీ డిజైర్స్ కానీ అటాచ్మెంట్ స్త్రీలకు కూడా ఉంటాయి పురుషుల మీద. ఇటు స్త్రీ పురుషులకు పరస్పర అనురాగం కలిగించి విషయవాంఛలచే వృద్ధి చేయుచు వారి వలన ప్రపంచమును విస్తరింపజేయుచున్నాడు. అనగా ప్రపంచమున మానవులు బహిర్ముఖులై భార్యాపుత్రాది సుఖములనే కోరుకుందరు గాని అంతర్ముఖులై ఆత్మజ్ఞానం కొరకు ప్రయత్నింపకున్నారు అని. అతో అనర్థరంగ స్థిత కామ వేగాత్ భోగ్యే ప్రవృత్తి స్వతేవ సిద్ధ సర్వస్య జంతోర్ధ్రువమన్యథా చే దబోధితార్థేషు కథం ప్రవృత్తి. ప్రతి మానవుడు మనస్సునందులి కామ ప్రేరణ చేత విషయములందు ప్రవర్తించుతున్నాడు. నిశ్చయము అట్లు కానిచో పరులు బోధింపకుండా ప్రాణులకు ఎట్లు విషయ ప్రవృత్తి కలుగు. న్యాచురల్ గానే పుడతాయి కదా కోరికలు, కామ ప్రవృత్తి, ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా పుడతాయి. తేనైవ సర్వజంతూనాం కామనా బలవత్తరా జీర్యత్యపి చ దేహేస్మిన్ కామానేవ నాజీర్యతే. ఆయన భయగోవిందంలో కూడా చెప్పాడు కదా, వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం తదపి న ముంచత్యాశాపిండం అంగం గలితం ఫలితం ముండం విహీనం జాతం తుండం వృద్ధో యాపి గృహీత్వా దండం
తదపి నముంచత్ ఆశాపిండ. మనస్సు అందలి కామని యొక్క ప్రేరణ చేతనే సర్వజనులకు విషయ భోగములందు తీవ్ర వాంఛ కలుగుచున్నది. కనుకనే శరీరం క్షీణించుచున్నది, విషయవాంఛ మాత్రము క్షీణింపకున్నది. అవేక్ష విషయే దోషం బుద్ధియుక్తో విచక్షణ కామపాశేన యో ముక్త సముక్తే పథగోచర. ఏ మానవుడు శాస్త్రమును చదువుకుని యుక్తాయుక్త వివేకము కలవాడై విషయములందరి దోషము పరిశీలించి వానిని పొందగోరకున్నాడో అట్టివాడు సులభముగా మోక్షమును పొందును. కామస్య విజయోపాయం సూక్ష్మం వక్ష్యామ్యహం సతాం సంకల్పస్య పరిత్యాగ ఉపాయ సులభో మతః. ముముక్షులకి సత్పురుషులకు సులభముకు కామ విజయోపాయం ఏంటి? మనస్సుని ఏ విషయమునందు సంకల్పింపకుండానో అలవరుచుకునిచో సులభముగా కాముడు చేయము. సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ అశేషతః మనసైవ ఇంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః శనై శనైరుపరమేద్ బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనకృత్వా న కించిదపి చింతయ. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలం అస్థిరం తతస్తతో నియమ్యేత్ వశం నయేత్. 6వ అధ్యాయంలో క్లియర్గా చెప్పాడు. ఎవరికైతే మనస్సు ప్రశాంతం అవుతుందో, ప్రశాంత మనసంహేనం యోగినం సుఖం ఉత్తమం. అన్నిటికంటే గొప్ప సుఖం అదే. శృతే దృష్టేపి వా భోగ్యే యస్మిన్ కస్మింశ్చ వస్తుని సమీచీనత్వధీత్యాగాత్ కామో నోదేతి కర్హిచిత్. శాస్త్రములందు వినబడుచున్న స్వర్గలోక భోగములందు గాని, ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ 9/11 వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎందుకు కొట్టారు తెలుసా మీకు? స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాను డైరెక్ట్గా, అక్కడ 64 మంది అప్సర్సలు ఊర్స్ వాళ్ళు మనల్ని 72 సారీ అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కొట్టి చచ్చిపోయినారు. వీళ్ళందరూ అంతే, ఈ టెర్రరిస్టులు అందరూ ఎవరైతే సెల్ఫ్ ఇమోలేషన్ చేసుకుంటారో, బ్లాస్ట్లు, బాంబ్ బ్లాస్ట్లు, దానికోసం చేస్తారు. ఆయన ఎవరో చెప్పాడు, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ముస్లిమ్స్కి ఐడియా అంటే, ఇదో ఈ స్వర్గం నుంచే వచ్చింది, జన్నత్. వాడు ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వాడు పర్మనెంట్గా జన్నత్లో పర్మనెంట్గా ఎట్లా ఉంటాడు వాడు అంటే, ఇప్పుడు పర్మనెంట్గా జన్నత్లో ఉంటే పర్మనెంట్గా జహన్నంలో కూడా ఉండాలి. ఇంకా పర్మనెంట్గా నరకంలో ఉండిపోవడం, పర్మనెంట్గా స్వర్గంలో ఉండిపోవడం, ఇంకా ఇజ్ ఇట్ ఫీజిబుల్? పుణ్యపాపాలు రెండు ఉంటాయి కదా. తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా పుట్టాడంటే ఇంకా అందరూ అక్కడ ఉండిపోవడం. పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఇన్ని రకాల కర్మ అనుభవాలు ఎందుకు పుడుతున్నారు? పుట్టినప్పుడు రకరకాల జాతకాలు పుడుతున్నారు. కొందరు గుడి వాళ్ళే పుడుతున్నారు, కొందరు కుంటి వాళ్ళే పుడుతున్నారు, కొందరు డబ్బు లేని వాళ్ళే పుడుతున్నారు. ఎందుకు ఈ తారతమ్యాలు పుట్టినప్పుడే వస్తున్నాయి? పూర్వజన్మ బట్టే వస్తాయి. వాళ్ళు అసలు పుట్టారు, అక్కడే ఉండిపోతారంటే ఎవరు పుడుతున్నారు ఇక్కడ? అందరు అక్కడే ఉండిపోతే ఇప్పటి వరకు, మరి పుట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అందుకే శాస్త్రమందు ఏర్పడిన స్వర్గలోక భోగమునందు కానీ, ప్రత్యక్షంగా కనబడుచున్న ఇహలోక భోగమునందు కానీ మంచిది, చాలా బాగుంది, అనుభవించాలి అనేటువంటి భావం సంపూర్ణంగా విడచినచో వాని యందు ఎవరికి ఎప్పుడు కోరిక కలగదు. కామస్య బీజం సంకల్ప సంకల్పాదేవ జాయతే బీజే నష్టే అంకుర ఇవ తస్మిన్ నష్టే వినశ్యతి. సంకల్పించడం వలనే, అందుకే సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ అశేషత. అందుకే 2వ అధ్యాయం ఏమన్నాడు? ధ్యాయతే విషయాన్ పుంసః సంగంతేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామ. అంటే ఒక వస్తువు గురించి ఆలోచించడం వలన, అది కావాలి కావాలనే ఫీలింగ్ రావడం వలన, అది నా జీవితంలో నేను ఏవైతే కావాలనుకో అన్నీ వచ్చినాయి, వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసినాయి, అవన్నీ అనుభవించి ఏవైతే అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు. రాకపోతే అది కావాలని ఉంటుంది, వచ్చిన తర్వాత దానికి ఏం పెద్ద ఏదో ఉండదు. బీజే నష్టే అంకురైవ తస్మిన్ నష్టే సంకల్పాన్ని వదిలిపెట్టాము. అందుకే యోగాభ్యాసము, మెడిటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ మనస్సును ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఫ్రమ్ సంకల్పాస్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా కామనాలు, కోర్ధాలు, మోహాలు ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. నకోపి సమ్యక్ అధియా వినేవ భోగ్యం నరః కామయుతుం సమర్థః యతస్తతః కామజయే చురేతాం సమ్యక్ అబుద్ధిం విషయే విహన్యాత్. ప్రతి మానవుడు బాగా చాలా మంచిది అని భావంతో
భోగ్య పదార్థమును కోరుచున్నాడు, మంచిది కాదని గ్రహించిన ఆ వస్తువును కోరనేరడు. కనుక కామ జిగీషువులు విషయములందు మంచివని భావం పరీక్షింపలేను. ఇది చాలా మంచిది, అది చాలా మంచిది అనేది వదిలేయాలి. భోగ్యే నర కామజయే చురేతాం సుఖత్వ బుద్ధిం విషయే నిహన్యాత్ యావత్ సుఖ భ్రమధీ పదార్థే తావన్న జేతుం ప్రభవేద్ధి కామం. కామమును జయింపగోరు వారు భోగ్య వస్తువులందు సుఖబుద్ధిని విడువవలయును. విషయములందు సుఖబుద్ధి ఎంతకాలం వరకు ఉండునో అంతవరకు కామమును జయింపనేరరు. విషయములందు మంచిదను బుద్ధియు సుఖకరమును బుద్ధియు ఈ రెండే ప్రవృత్తి కారణములు. కనుక ఈ రెంటిని తప్పక ప్రవృత్తికి ఆపోజిట్ ఏంటి? నివృత్తి. సో నివృత్తి ధర్మంలో ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేమంట. సంకల్పానుదయే హేతు యథాభూతార్థ దర్శనం అనర్థ చింతనం చాభ్యాం నావకాశో అస్య విద్యతే. విషయముల యొక్క నిజస్వరూపమును వాని వలన సంభవించడి అనర్థ పరంపరలను బాగా ఆలోచించినచో వస్తు విషయక సంకల్పము కలుగుటకు ఇంచుకంతయు అవకాశం లేదు. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే, మనం రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే చాలా చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి, స్వీట్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్ కోర్స్ స్వీట్స్ తింటే ఏమవుతుంది మీ అందరికి బాగా తెలుసు. స్వీట్స్ తింటే డయాబెటీస్ వస్తుంది. ఐస్ క్రీములు తిన్నా అంతే పరిస్థితి, కేకులు తిన్నా అదే పరిస్థితి. ఇంకా ఆయిలీ ఫుడ్స్, గీ మిఠాయిలు ఇవన్నీ తింటే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. సో ఈ సుఖం అని అనుకుంటున్న అందరూ అనుకునేవి అన్నీ కూడా రోగకారకములు. దేనివల్ల డేంజర్. ఈ మూడు ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతాయో, ఏది డయాబెటీస్ ఆర్ షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఫ్యాట్, ప్లస్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఈ మూడు ఒకేసారి పెరిగిపోతే అయిపోయింది, డెత్. కనీసం ఒకటైనా కంట్రోల్లో ఉంటే బతుకుతాడు. రత్నే యది శిలాబుద్ధిర్జాయతేన భయం తతః సమీచీనత్వధీర్నైతి నోపాదేయత్వధీరపి. ఒక మార్గమును పోచుండగా ఒక రత్నము కనపడితే అది దాన్ని చూచి ఒక రాతిగా భావించను గాని రత్నం అనుకున్న లేదు. అప్పుడు అతనికి రాజభటుల వల్ల భయం గాని ఈ వస్తువు మంచిది అనే భావం గాని స్వీకరింప బుద్ధి గాని కలుగున్నారు. యథార్థ దర్శనం వస్తు అనర్థస్యాపి చింతనం సంకల్పస్యాపి కామస్య తద్వదోపాయిష్యతే. భోగ్య వస్తువు యొక్క యథార్థ స్వరూపమును దాని వలన కలుగు అనర్థములను బాగుగా విచారించినచో ఆ వస్తువు విషయమై సంకల్పం గాని కోరిక గాని పుట్టునేరవు. ధనం భయ నిబంధనం సతత దుఃఖ సమర్థనం. ధనం గురించి ప్రచండతర కర్ధనం స్ఫుటిత బంధు సంవర్ధనం విశిష్ట గుణబాధనం కృపణధీ సమారాధనం న ముక్తిగతి సాధనం భవతి నాపి రుచ్ఛోదనం. ధనం భయ నిబంధనం సతత దుఃఖ సంవర్ధనం ప్రచండతర కర్దనం స్ఫుటిత బంధు సంవర్ధనం విశిష్ట గుణబాధనం కృపణధీ సమారాధనం నా ముక్తిగతి సాధనం భవతి నాపి హృచ్ఛోదనం. ధనము భయము కలిగించును, దుఃఖములను అభివృద్ధి చెందించును. ఏమిటా దుఃఖములు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వగేరా వగేరా. ఒక మా బంధువు ఒక ఆయనకి బాగా డబ్బు ఉండింది వాళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి. ఆ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు రకరకాల మనుషులు వచ్చేవాడు వాళ్ళ ఇంటికి, బంధువులని, ఫ్రెండ్స్ అని ఐడియాస్ చెప్పేవాడు అనమాట. ఇది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ ఇట్లా చేయండి, ఇది ఇట్లా చేయండి, ఇది ఇట్లా చేయండి, ఈ బిజినెస్లో పెట్టండి, మా బిజినెస్లో పెట్టండి. చివరికి ఆయన 40 లక్షలు వాళ్ళ మామగారి బిజినెస్లో పెట్టాడు. ఆయన కాస్త చనిపోయినాడు, ఆ 40 లక్షలు పోయినాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి 40 లక్షలు? ఏమనలేడు సొంత మామగారు. ఇట్లా ఇంకోటికి ఇంకోటి, ఇట్లా డబ్బు ఉన్నప్పుడే, బెల్లం ఉన్నప్పుడే అన్ని చీమలు వస్తాయి. డబ్బు లేకపోతే ఎవరు రారు మన దగ్గరికి ఐడియాస్ చెప్పేందుకు. కానీ భయం భయ నిబంధనం, ధనం భయ నిబంధనం సతత దుఃఖ సంవర్ధనం ప్రచండతర కర్దనం పరులకు పీడ కలిగించు కఠినపు మాటలాడించును.
స్ఫుటిత బంధు సంవర్ధనం, బంధువులు ఎక్కువగా సమకూర్చిపెట్టు, వారి వలన రాగద్వేషులు అభివృద్ధి చేయును. విశిష్ట గుణబాధనం, మంచి గుణములన్నింటినీ పాడు చేయును. ఈ సేమ్ పర్సన్ యంగ్ మ్యాన్ డబ్బులు ఎక్కువైపోయేటప్పటికి ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? డ్రింక్, ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇంకా వేరే డ్రగ్స్ కూడా వస్తాయి. ఇంకా ఎక్కువైతే ఇంకా మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అన్ని ఎన్ని రకాలండి. ఇప్పుడు చిన్న అన్నిటికంటే చిన్నది టీ, అందులో కెఫెన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాఫీ, ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. ఇందులో 27%, అందులో 50%. నెక్స్ట్ ఏంటి? సిగరెట్, నికోటిన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆల్కహాల్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి? బ్రౌన్ షుగర్, కొకెయిన్. తర్వాత లాస్ట్ ఏంటి? హైయెస్ట్ ఎల్ఎస్డి, లైసర్జిక్ యాసిడ్ డైథైలమైడ్. అది 1 గ్రామ్ ₹1,00,000 ఏదో ఉంటుంది. అది తీసుకున్న వాడికి ఆకాశం ఎగురుతున్నట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ బార్స్లో వీళ్ళందరూ చేసే డ్రగ్స్ తీసుకోవడమే పని. ఈ సినిమా స్టార్స్ కానీ అక్కడ ఆ మధ్య రైడ్ చేశారు కదా, అక్కడ వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసినట్టే చేసి మళ్ళీ వదిలిపెట్టేస్తారు. సో ఆల్ ది ఫిల్మ్ స్టార్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ అండ్ దేర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆర్ ఆల్ డ్రగ్ అడిక్ట్స్. అండ్ ఆల్కహాల్ అయితే అది కామన్ థింగ్. పూర్వకాలం ఫారిన్ కంట్రీస్లో కామన్, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా కామన్. అవన్నీ డ్రగ్సే. అంటే అది కంప్లీట్ కంట్రోల్ చేసేస్తుంది ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీతో. ఒక్కసారి తీసుకుని పెట్టేస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ సిగరెట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు చిన్నపిల్లలుగా కాలేజెస్లో ఫ్రీగా సిగరెట్లు ఇచ్చి ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తారు. అసలు టీ ఎట్లా వచ్చింది తెలుసా మీకు? మా అమ్మ చెప్తుండేది, వాళ్ళు చిన్నప్పుడు టీ లేదు. విలేజెస్కి బ్రూక్ బాండ్ కంపెనీ వాళ్ళు విమానాల్లో ప్యాకెట్స్ వేసేవాళ్ళట, టీ ప్యాకెట్స్. విలేజ్కి అన్నిటికి వెళ్ళి ఇట్లా టీ అలవాటు. అంతకుముందు టీ లేదు కదా, కాఫీ లేదు, ఏం లేదు. ఇవన్నీ బయట నుంచి వచ్చినవే. రాజ్ఞో భయం చోర భయం ప్రమాదాత్. డబ్బు ఎక్కువ ఉంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే రాజ్య భయం, చోర భయం. అందుకే వీళ్ళు ఇంట్లో అన్ని క్యాష్ పెట్టుకుంటారు, అది కూడా దొంగలు తీసుకెళ్తే ఏం చేయలేరు. ప్రమాదాత్ భయం తథా జ్ఞాతి భయం. బ్రదర్స్, నాకు మా క్లాస్మేట్ కదని చెప్పాడు, శ్రీరామ్ ప్రభు చాలా లక్కీ, నీకు ఎవరు బ్రదర్స్ లేరు అన్నాడు. ఆయన బ్రదర్స్ ని పారిపోవడానికి అమెరికా కూర్చుంటారు. వస్తుత ధనం భయగ్రస్తం అనర్థమూలం. అన్ని అనర్థాలకి ధనమే మూలం. అర్థం అనర్థం భావయ నిత్యం. యతస్తతన్న సుఖాయ కల్పతే. ధనం ఉన్నచో రాజు వలన, దొంగల వలన, పొరపాట్లు, ఒక్క మిస్టేక్ చేస్తే మొత్తం పోతుంది. నేను లక్కీగా ఆ డిజిటల్ అరెస్ట్ నుంచి బయటపడ్డా. నేను ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళా. వాడు ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు ఎఫ్డీలు అన్నీ తీసుకుని బ్యాంక్ వెళ్ళు, అవన్నీ కరిగించి పలానా అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయి అన్నాడు. నేను బ్యాంకుకి తీసుకెళ్ళా ఎఫ్డీలు అన్నీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ కరిగించేసి ఏ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈ అకౌంట్ ఆర్బీఐలో ఉందని. ఆర్బీఐలో అకౌంట్స్ ఎందుకు ఉంటాయని నాకు అనుమానం వచ్చింది. అప్పుడు నాకు అంతవరకు నాకు డౌట్ రాలే, నిజం అనుకున్నాడు. వాడు చెప్పి వాడు ఐడి కార్డు చూపించాడు, ఏంటంటో చూపించాడు, పోలీస్ బాంబే అది అంతా చూపించాడు అనమాట. నిజం అనుకున్నాను అంతా. ఎప్పుడైతే ఆర్బీఐలో అకౌంట్కి నీ డబ్బులన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయని చెప్పాడో అప్పుడు నాకు అనుమానం. ఆర్బీఐ వాళ్ళ దగ్గర మన అకౌంట్లు ఎందుకు ఉంటాయి, వీడి అకౌంట్ ఎందుకు ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు డౌట్ వచ్చి, సరే నేను ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే నాకు నీరసం వస్తుంది, చాలా ఓల్డ్ లేరంటే సరే చేయమన్నాడు. డైరెక్ట్గా ఐ వెంట్ టు పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఫోన్ పట్టుకుని వెళ్తే వాడు పోలీసు వాడు రెడీగా అక్కడ ఉన్నాడు. ఆ గేట్ కీపర్కే తెలుసు అన్ని, వాడు పోలీసు వాడే అక్కడ. అడిగేది చూపించలేదు. వాడితో మాట్లాడితే వీడు ఎప్పటికే పారిపోయినాడు. వాడికి లొకేషన్ తెలుస్తుంది, నేను పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని వాడికి తెలుసు. పారిపోయినాడు వాడు, ఎక్కడో ఏదో ఊళ్ళో ఉన్నాడు. అంటే ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ మనిషి లేడు ఇక్కడ, ఆ ఫోన్ నెంబర్లన్నీ లేవు, అంతా ఫేక్. అట్లా నేను ధర్మం రక్షతి రక్షిత అన్నట్టుగా ఐ వాజ్ సేవ్డ్. సేమ్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళి లక్షలు కోట్లు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓల్డ్ పీపుల్. ఆర్జనే రక్షణే దానే. ఆర్జించడానికి, రక్షించడానికి, దానం చేయడానికి, వ్యయేవా ఖర్చు పెట్టడానికి, పిచవస్తుత దుఃఖమేవ సదా నృణాం నధనం సుఖ సాధనం.
సంపాదించినప్పుడు దుఃఖమే, కాపాడటానికి దుఃఖమే, ఇతరులకు దానం చేయడం కూడా దుఃఖం. ఒకడికి ఇస్తే ఇంకోటికి ఇవ్వలేదంట. తమ భోగమునికై ఖర్చు పెట్టినప్పుడు దుఃఖమే, ఎందుకంటే వీడికి రోగాలు వస్తాయి. ఆ భోగాలతోటే రోగాలు వచ్చేది. ధనం వలన సుఖం లేదు. సతామపి పదార్థస్య లాభాల్లోభ ప్రవర్ధతే, వివేకో లుప్యతే లోభాత్ తస్మిన్ లుప్తే వినశ్యతి. పండితులకు కూడా ధనము, గృహము, పొలము, భూమి మొన్నగు పదార్థములు లభించినంతనే వాని యందు ఆశ మిక్కుట మొగుచుండును. పెద్ద పెద్ద పండితులు కూడా, ఇప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద స్వామీజీలు వాళ్ళే అందరికంటే డబ్బు గలవాడు. స్వామీజీస్ హావ్ బికమ్ రిచర్ దాన్ సంసారీస్. ఎంత లభించినను తృప్తి ఉండదు. ఇటు ధనాశ వలన నిరంతరము దాని కొరకే ప్రయత్నింతురు గాని యుక్తాయుక్త కార్యమును గుర్తెరుగరు. అందువలన ఇహపరలోక సుఖ సాధనములకు వైదిక కర్మలు ఆచరింపక వ్యర్థముగా చెడిపోవుదురు. దహత్ అలాభే విసత్వం లాభే లోభే దహత్వ్యయం తస్మాత్ సంతాపకం విత్తం కస్య సౌఖ్యం ప్రయచ్చతి. ధనము లేకపోతే దరిద్రం అనుభవించాలి, ధనం ఉంటే ధనాశ పీడిస్తుంది. కనుక ధనం ఉన్నను దుఃఖమే, లేకున్నను దుఃఖమే. ఇట్టు ధనము ఎట్లు సుఖదాయకమగును. సో భోగేన మత్తత జంతో దానేన పునరుద్భవ హృదైవ యదా విత్తం నాస్త్యేవ గతిరన్యథా. ధనము వలన భోగములను అనుభవించుతున్నచో మదము వృద్ధి అగుచుండును. భోగములను అనుభవిస్తున్న కొద్దీ మదం ఎక్కువైపోతుంది. నేను చాలా గ్రేట్, నేను ఇది చేస్తున్నాను, అది చేస్తున్నాను. పరులకు దానము చేయుచున్నచో తత్ఫలానుభవముకై తిరుగ పుట్టుక కలుగును. అది కూడా ఉంది ప్రాబ్లం. పుణ్యకర్మ కదా, ఆ పుణ్యకర్మ అనుభవించడానికి మళ్ళా పుట్టచ్చు. కనుక ఏ విధమును చూసినా ధనము దుఃఖాంతమే కూర్చున్నది, మరి ఒక మార్గం ఏమీ లేదు కదా. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. We have covered 76 slokas in this. 7 అయింది. So I'm going to cover this book for the next few sessions. It's a very profound book by Adi Shankaracharya himself.